Yes, sir. ওকে, সো সবাই ভালো আছেন? Alhamdulillah. Okay, so let's start our class. So we were discussing on chapter 1, that is accounting in action. So can you see my screen? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So we were discussing basically these theoretical issues. Hmm. Okay, so accounting has three basic activities. First, it identifies the economic events of an organization. So, economic events and non-economic events. So the events or transactions that can be expressed in terms of money are economic events. So accounting first identifies the economic events of an organization, then it records the economic events of an organization. And the third activity is to prepare reports and communicate this information to interested users. As you know, that users are maybe from inside the organization or from outside the organization. So from inside the organization, there are different departments working in the organization, like finance department, marketing department, HR department. Okay, so they need accounting information to run their day-to-day operations. And for external purposes, we know investors or shareholders are the external users, and creditors from whom the business organization purchase products on account will be the external users. Okay, so their information need is different. And then we also talked on ethics in financial reporting. So ethics is very important for the profession of accounting because accountants provide information based on which the users take in decision. Now, if the information is misleading, so there is less likely that the in decision made by the users will be correct. So that's why the accountants must be honest and they should practice ethics in their reporting purposes. Then we also talked about generally accepted accounting principles. That means universally we should have a universal. We should have an yes, uh, generally accepted accounting principles, which is recognized by all. So that's then we talked about standard setting bodies. So there are basically two. One is based in US, that is called Financial Accounting Standard Board. Another is based in UK, that is called International Accounting Standard Board. And in every country, there are some regulatory body to regulate the accounting profession. Okay, then we talked about measurement principle. How should we measure the assets and liabilities in our books of accounts? So there are two measurement basis. One is historical cost principle, another is fair value principle. So historical cost principle means basically the purchase price of the assets. So let's say if you purchase a piece of land at 200,000 taka per decimal, so you are now allowed to use either historical cost principle, that means the cost price that you incurred to purchase the land, okay, or you can use the fair value principle. So fair value is the current market price or market value. Okay, so if the land price, let's say, increases or decreases, so you can make the change in your accounts through an adjustment. But you have the freedom to choose any of the methods you like. Then we talked about assumptions. So monetary unit assumption is important because the transactions that can be expressed in money should be recorded. Otherwise, you can skip it. Or economic entity assumptions. So we know that business, or it's called separate entity. Okay, it means business is separate, owner is separate. So the relationship between business and owner is actually give and take relationship. That means if the business takes money from the owner, so it has a liability to the owner. Okay, that means owner's equity increases. On the other hand, if the owner takes money back from the business, so owner's equity decreases. Okay, so the relationship is just give and take. The owner invests money, in return, the owner gets profit, if there is any profit. And also we talked about three forms of ownership form of business, that is sole proprietorship business, where there is a single owner.
partnership business, multiple owners, and corporation business, where there are actually businesses has a separate legal identity. The business has its ownership different from its management. Okay. So in terms of corporation, we are saying that the owner of the corporation has limited liability. And in terms of sole proprietorship business, the liability is unlimited. In terms of partnership, same thing goes. So liability is unlimited. Now we will discuss on accounting equation. Okay, that's very important uh, because I sometimes say that this is the starting of accounting. So if you understand accounting equation very well, ultimately you will uh, understand every accounting concepts clearly. Okay, so can you write down the equation? Assets equals to liabilities plus owner's equity. Okay, so please let me know once you are done. Done, sir. Okay. So এখানে কয়েকটা বিষয় ইম্পর্টেন্ট যে assets equals to liabilities plus owner's equity. Okay, so this is the basic or fundamental concepts equation of accounting. আচ্ছা, let me take 1 second. Okay, so আমরা বলছি ইকুয়েশনটা ছিল কি assets equals to liabilities plus owner's equity. Owner's equity. Okay, আচ্ছা, ফার্স্ট অফ অল অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশনের সাথে অ্যাকাউন্টিং এর সম্পর্ক কি, বা একটা ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশনের সাথে অ্যাকাউন্টিং এর সম্পর্কটা কি? কেন আমরা অ্যাকাউন্টিং কে ইন টার্মস অফ ইকুয়েশনের টার্মসে আমরা এটাকে এক্সপ্রেস করছি? ওকে, সো ইফ আই টেল ইউ দ্য হিস্ট্রি অফ অ্যাকাউন্টিং, সো we can uh, get back to 1494. Yeah. So this is the year when the first book of accounting was published. Okay, so the book was published by Luca Pacioli. Luca Pacioli. Have you heard the name of this person, Luca Pacioli? Yes, sir. Okay. Yes, So sir. Luca Pacioli কে আমরা কি বলি সাধারণত? ওনাকে বলি হচ্ছে ফাদার অফ অ্যাকাউন্টিং। হি ইজ কল্ড দ্য ফাদার অফ অ্যাকাউন্টিং। অ্যাকাউন্টিং এর জনক বলি। আচ্ছা আচ্ছা, অ্যাকাউন্টিং এর জনক কেন বলি তাকে আমরা? তার পরিচয়টা কি আসলে সে অ্যাকাউন্টেন্ট ছিল কিনা? whether he was an accountant? না, না স্যার, ধর্মযাজক সে ছিলেন, গণিতবিদ, গাণিতিকবিদ এবং ধর্মযাজক ছিল। ধর্মযাজক ছিলেন। He was a mathematician. He was a mathematician. Am I right with the spelling? Okay, অর্থাৎ একজন গণিতবিদ ছিলেন, তাই? আচ্ছা, তাহলে গণিতের সাথে অ্যাকাউন্টিং এর সম্পর্ক কি? ওকে, সো ওকে, তাহলে ম্যাথমেটিশিয়ান যারা গণিতবিদ থাকেন, তারা নর্মালি কি যে কোনো দেখবেন যে কোনো প্রবলেম সলভ করতে চায় থ্রু ইকুয়েশন। আমরা ম্যাথে অনেক ইকুয়েশন করেছি না? ইকুয়েশন হ্যাঁ has স্যার, two করেছি। sides, left side and right side. So left side এখানে আমাদের ইকুয়েশনের লেফট সাইড হচ্ছে অ্যাসেট, আর রাইট সাইড হচ্ছে লাইবিলিটিস এন্ড ওনার্স ইকুইটি। আচ্ছা, তিনিও অ্যাকাউন্টিং কে একটা ইকুয়েশনের মধ্যে এক্সপ্রেস করতে চেয়েছিলেন। যেহেতু গণিতবিদ, তার সাথে গণিতের সম্পর্ক আছে, সো হি ওয়ান্টেড টু সলভ দিস অ্যাকাউন্টিং প্রবলেম থ্রু অ্যান ইকুয়েশন, এন্ড দ্যাটস কল্ড অ্যাসেটস ইকুয়ালস টু লাইবিলিটিস প্লাস ওনার্স ইকুইটি। আচ্ছা, তাকে অ্যাকাউন্টিং এর জনক বলা হয় কেন? তার একটা বই ছিল, হি ওয়াজ দ্য
that means author of a book that's called Summa the Arithmetica. It's in Latin word. এই জন্য আপনাদের শব্দটা একটু ইয়া লাগতে পারে। সুম্মা ডি মেটিকা, অ্যারিথমেটিকা জিওমেট্রিয়া প্রপোর্শনিয়েট প্রপোর্শনালিটি। geometria, geometria, metrica, I think, proportionate, proportionality, proportionality, এটা ল্যাটিন ভাষায় লেখা, হ্যাঁ, ল্যাটিন ভাষায়। Sorry, geometria. I'm sorry, it should be geometria. 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 দেখেন এই বইটা ছিল আসলে ইটস এ বুক অন ম্যাথমেটিক্স, নট অ্যাকাউন্টিং বুক। এই বইয়ের জন্যই তাকে অ্যাকাউন্টিং এর জনক বলা হয়। সো এখানে দেখেন বইটা ছিল অ্যারিথমেটিক, জিওমেট্রিক, প্রপোর্শনিয়েট, প্রপোর্শন মানে অনুপাত বিশ্লেষণ, ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? তার মানে এটা কোনো অ্যাকাউন্টিং এর বই না আসলে, এটা আসলে ম্যাথের একটা বই। এবং এই বইয়ের অনেকগুলো চ্যাপ্টার ছিল, যার মধ্যে একটা 14 চ্যাপ্টার মেবি, একটা চ্যাপ্টারে তিনি হি গেভ এন আইডিয়া অ্যাবাউট ডাবল এন্ট্রি বুককিপিং সিস্টেম, যেটা আমরা চ্যাপ্টার 2-তে পড়ার চেষ্টা করব, ডাবল এন্ট্রি বুককিপিং সিস্টেম। এবং এই ইনভেনশনের জন্য, ডাবল এন্ট্রি বুককিপিং সিস্টেমের ইনভেনশনের জন্য তাকে বলা হয় অ্যাকাউন্টিং এর জনক। There is no other reason. এবং he was not an accountant for sure. Okay? আচ্ছা, এই বইটা পাবলিশ হয়েছিল কত সালে, এটা কি কেউ জানেন? এবং দেখেন এই বইটা আমরা যে বলছি অ্যারিথমেটিক, ইটস মিন এটা হচ্ছে পাটিগণিত, তারপরে আপনার জিওমেট্রি, জ্যামিতি, প্রপোর্শনেট, অনুপাত বিশ্লেষণ। তার মানে এই বইটাই ছিল আসলে একটা গণিতের বই, বাট একটা চ্যাপ্টারে হি গেভ এন আইডিয়া অ্যাবাউট ডাবল এন্ট্রি বুককিপিং সিস্টেম ফর হুইচ হি ইজ কল্ড দ্য ফাদার অফ অ্যাকাউন্টিং। ওকে, আর এই বইটা পাবলিশ হয়েছিল 1494-এর 10th নভেম্বর। এবং এই 10th নভেম্বরকে আমরা সেলিব্রেট, মেমোরাইজ করার জন্য, ইয়ে করার জন্য, গ্লোরিফাই করার জন্য আমরা 10ই নভেম্বর ওয়ার্ল্ড অ্যাকাউন্টিং ডে হিসেবে পালন করি, বা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং ডে হিসেবে পালন করি। এবং আপনাদের ইনস্টিটিউট প্লাস আরো যে অ্যাকাউন্টিং ইনস্টিটিউট গুলো আছে দেখবেন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, দে অবজার্ভ দিস ডে অন 10th নভেম্বর অ্যাজ ওয়ার্ল্ড অ্যাকাউন্টিং ডে। ওকে, আচ্ছা, তাহলে এখন ম্যাথমেটিক্স যেহেতু, ম্যাথমেটিশিয়ান যেহেতু, সেহেতু সেই অ্যাকাউন্টিংটাকে একটা ইকুয়েশনের বেসিসে দেখেছে, এবং এইটাই হচ্ছে ফাউন্ডেশন অফ অ্যাকাউন্টিং, অথবা আমরা এটাকে বলি যে অ্যাকাউন্টিং এর ফ্রেমওয়ার্ক, যার উপরে অ্যাকাউন্টিংটা দাঁড়িয়ে আছে। আচ্ছা, এখন আমরা এই টার্মিনোলজিগুলিকে কি জানি, যে হোয়াট ইজ অ্যাসেট, অ্যাসেট কি, হোয়াট ইজ লায়াবিলিটি, হোয়াট ইজ ওনার্স ইকুইটি? আচ্ছা, সো একটু লিখে নেন। অ্যাসেট মিনস হচ্ছে রিসোর্সেস এ বিজনেস ওনস, যেটা বাংলায় বলি আমরা সম্পদ, অর্থাৎ একটা বিজনেসে যে সম্পদ আছে সেটাকে বলা হচ্ছে অ্যাসেটস। সম্পদ। এবং অ্যাসেট হইতে হলে আরেকটা কি থাকতে হবে ক্রাইটেরিয়া, ইট শুড প্রোভাইড ফিউচার ইকোনমিক বেনিফিট, অর্থাৎ এখান থেকে আমি ফিউচারে বেনিফিট পাবো। আচ্ছা, আমরা কি আমাদের চারপাশে কোনো সম্পদ দেখি? আমাদের চারপাশে তো সবই সম্পদ। সবই সম্পদ। আচ্ছা, জি জি উদাহরণ, যেমন আমরা যে হয়তো মনে করেন বাসায় বসে আছি, যে চেয়ারে বা টেবিলে বসে আছি, so that is an asset for me because that provides me future economic benefit, এখান থেকে আমি বেনিফিট নিচ্ছি। তারপর যে ল্যাপটপ দিয়ে আমি ক্লাস শুনতেছি, দ্যাট ইজ অ্যাসেট। যে বিল্ডিং এ আমি আছি সেটা অ্যাসেট, যে ফ্ল্যাটে আমি আছি সেটা অ্যাসেট। আমার বাসার মধ্যে আরো অনেক ধরনের অ্যাসেট, মানে লেটস সে ইউ হ্যাভ, সো এগুলো সবই হচ্ছে আমার ফিউচার ইকোনমিক বেনিফিট, এবং এগুলো হচ্ছে আমার অ্যাসেট। আচ্ছা, আমরা আইসিএমএবির অ্যাসেট দেখতে পাই কিনা? হোয়াট আর দ্য অ্যাসেটস অফ আইসিএমএবি? স্টুডেন্টরা আছে স্যার।
স্টুডেন্ট অ্যাসেট, আর ইউ শিওর? আইসিএমএবি বিল্ডিং আছে, বিল্ডিং এগুলো আছে, প্রতিষ্ঠান। ওকে, সো এটা আইসিএমবি বিল্ডিং, জি, বিল্ডিং এটা ফার্নিচার, ফার্নিচার, ল্যান্ড। আমরা যদি ল্যান্ড। হয়তো আইসিএমে বসে কথা বলতাম তাহলে অনেকগুলো অ্যাসেটের উদাহরণ দেওয়া যেত, আমি নিজের চোখে দেখতে পারতাম না। আচ্ছা, জি স্যার। তারপরে ক্যাশ, যেটা তার ব্যাংকে আছে অথবা যেটা আহ, তার ডিপো, তার ক্যাশ বক্সে আছে, তার সাপ্লাইজ, তার ইকুইপমেন্ট, তার ফার্নিচার, এগুলো সবই হচ্ছে অ্যাসেট, এগুলো থেকে ফিউচার ইকোনমিক বেনিফিট হয়। আচ্ছা, এখন দেখেন একটা বিজনেসের অ্যাসেট এটা আসতে পারে বাই টু ওয়েজ। একটা হচ্ছে ওনার ইনভেস্ট করতে পারে, সো ইট মে কাম ফ্রম ওনার্স, দ্যাটস কল ওনার্স ইকুইটি, অথবা এটা আসতে পারে থার্ড পার্টির কাছ থেকে, থার্ড পার্টি, সো দ্যাটস কল লায়াবিলিটি। তাহলে নাও কাম টু দ্য ডেফিনেশন অফ লায়াবিলিটি। লায়াবিলিটি হচ্ছে অ্যাসেটের মধ্যে কি বললাম, দুইটা পার্টির ক্লেম থাকতে পারে, একটা হচ্ছে ওনারের কাছ থেকে আসতে পারে, অ্যানাদার ওয়ে থার্ড পার্টির কাছ থেকে আসতে পারে। থার্ড পার্টি বলতে ওনার ছাড়া যারা আছে, ওকে। যেমন মনে করেন আপনি একটা ব্যাংকের থেকে লোন নিছেন, সো লোন নিছেন ক্যাশ টাকা, সো দ্যাট ইজ ইউর অ্যাসেট, আসছে থেকে ব্যাংক থেকে, নট মালিকের কাছ থেকে। তাহলে ওই যে ব্যাংক লোনটা ইজ ইউর লায়াবিলিটি। একদিকে অ্যাসেট বেড়েছে, আবার এটা আসছে থেকে ব্যাংকের কাছ থেকে, সো ব্যাংক লোন, ইয়াস, ব্যাংক লোন ইজ ইউর লায়াবিলিটি। ওকে, তাহলে আমরা লায়াবিলিটি ডেফিনেশন বলছি, লায়াবিলিটি মিন্স ক্লেমস এগেনস্ট অ্যাসেট, মানে এগেনস্ট অ্যাসেটের এগেনস্টে যেই দায়, থার্ড পার্টির দায়। আচ্ছা, এবং এখানে হইতে পারে যেমন মনে করেন আপনি কোনো একটা প্রোডাক্ট পারচেস করেছেন অন অ্যাকাউন্ট, বাকিতে, অন অ্যাকাউন্ট মিন্স হচ্ছে বাকিতে, তাহলে আপনার প্রোডাক্ট এসেছে, অ্যাসেট বেড়েছে, অন্যদিকে এটা আসছে হচ্ছে থার্ড পার্টির কাছ থেকে, সো দ্যাট ইজ আ লায়াবিলিটি, এবং এটাকে বলছি আমরা লায়াবিলিটি। অ্যাকাউন্টস পেয়েবল। ওকে, and if you take a bank loan, so you are giving a written promise to the bank যে আমি আপনার টাকাটা পে করব, and that's called notes payable. ওকে, আপনি মনে করেন একটা ভাড়া নিয়েছেন, বাড়ি ভাড়া, তাহলে মাস শেষে কি বাড়ি হাউস ওনার উইল গেট রেন্ট ফ্রম ইউ, তাহলে তার জন্য হচ্ছে রেন্ট ইনকাম, আর আপনার জন্য রেন্ট এক্সপেন্স। আচ্ছা, এখন এই এক্সপেন্সটা যদি কোনো কারণে না দেওয়া হয়, মানে পেমেন্ট করা না হয়, যতদিন পর্যন্ত পেমেন্ট না করা হচ্ছে, দ্যাটস দ্য এটা লায়াবিলিটি, পেয়েবল, পেয়েবল। পেয়েবল। ওকে, সো এনি টাইপস অফ পেয়েবল ইজ লায়াবিলিটি, অর্থাৎ যে কোনো পেয়েবল। দেখেন এখন পেয়েবলের মধ্যে আবার ডিফারেন্ট ক্যাটাগরি আছে, যেমন অ্যাকাউন্টস পেয়েবল, তারপরে নোটস পেয়েবল, তারপরে কোনো এক্সপেন্স পেয়েবল। এক্সপেন্সের বেলায় নর্মালি আমরা এক্সপেন্স পেয়েবল নিই, যেমন এটা স্যালারিজ পেয়েবল হতে পারে, এটা রেন্ট পেয়েবল হতে পারে, ইন্টারেস্ট পেয়েবল হতে পারে, এনিথিং ক্যান হ্যাপেন। ওকে, তাহলে আইসিএমএবির কোনো লাইবিলিটি দেখেন কিনা আপনারা? স্যার আইসিএমবির যদি ব্যাংক লোন থাকে সেটাও ইয়েস, লায়াবিলিটি হতে পারে। লাইবিলিটি, ভেরি গুড। আইসিএমএবির যদি কোনো খরচ আইসিএমবির বকেয়া থাকে, বকেয়া যদি থাকে, কোনো বেতন। হ্যাঁ, এগুলো হচ্ছে লাইবিলিটি। আচ্ছা, এবার নাও কাম টু দ্য পয়েন্ট, ওনার সিকিউরিটি। তাহলে ওনার সিকিউরিটি আমরা বলছি কি, অ্যাসেটের মধ্যে ওনারের যে হক। ওকে, সো এটা হয় আইদার ওনারের কাছ থেকে আসবে, অথবা কি হবে, থার্ড পার্টির কাছ থেকে আসবে। তাহলে ওনারের কাছ থেকে আসলে দেন ইটস ওনার সিকিউরিটি। তাহলে বলছে ওনারশিপ ক্লেম অন অ্যাসেটস, তাহলে যদি অ্যাসেটের মধ্যে মালিকের যে ক্লেম, সেটা হচ্ছে ওনার সিকিউরিটি। আচ্ছা, এই ক্লেমটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি যে ইটস কল্ড রেজিডুয়াল ইকুইটি। ওকে, সো ওয়াই ইজ কল্ড রেজিডুয়াল, আমরা ইকুয়েশনটাকে এভাবে লিখতে পারি কিনা, যে অ্যাসেটস মাইনাস লাইবিলিটিস ইকুয়ালস টু ওনার সিকিউরিটি। ইকুয়েশন এভাবে লেখা যেত না? যাই। আচ্ছা, এটাকে যদি আমি এইভাবে লিখি, অ্যাসেটস লেস ওনার সিকিউরিটি ইকুয়াল লায়াবিলিটি। ইকুয়াল লাইবিলিটি, ইজ ইট ফাইন? ঠিক আছে তো? হ্যাঁ। আচ্ছা, from mathematical point of view is correct, but from accounting point of view this is incorrect. The second one is incorrect. আমি কোয়েশ্চেন করতে পারেন যে স্যার আমরা কেন বলছি এটাকে ইনকারেক্ট? ঠিকই তো আছে ইকুয়েশন, ইকুয়েশন অনুপাতে ঠিক আছে। ঠিক আছে। অ্যাসেট তো লেফট সাইডে ছিল, এটা নিয়ে আসছি, আর হুম। রাইট সাইডে ছিল ওনার সিকিউরিটি। এই যে ওনার সিকিউরিটি ছিল, ওনার সিকিউরিটিকে লেফট সাইডে নিয়ে আসছি, তাহলে এটা মাইনাস হয়ে গেছে, আর রাইট সাইডে লাইবিলিটিস রয়ে গেছে। তো ঠিক আছে তো, বেসিক ইকুয়েশন তো ঠিক আছে। আচ্ছা, ফ্রম অ্যাকাউন্টিং পয়েন্ট অফ ভিউ দিস ইজ ইনকারেক্ট। ওয়াই? কারণ দেখেন, আমি বলছি অ্যাসেট থেকে মালিকের যে সত্ত্ব, মালিকের পাওনা,
অর্থাৎ অ্যাসেটস মাইনাস লাইবিলিটি, ওনার্স ইকুইটি ইকুয়ালস টু লাইবিলিটি, মালিকের পাওনা বাদ দেওয়ার পরে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে থার্ড পার্টি পাবে। ইজ দ্যাট দ্য রিয়েল পিকচার? নাকি থার্ড পার্টির দায় আগে পরিশোধ করে যা থাকবে সেটা হচ্ছে মালিক পাবে? ওকে, সো ইট মিনস যে আগে থার্ড পার্টির ক্লেম যত আছে সব পরিশোধ করার পরে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে এখন ওনারের কাছে যাবে। ওকে, সো দ্যাটস ওয়াই ইটস কল ও রেসিডুয়াল ইকুইটি। তাহলে এই জন্য এই ইকুয়েশনটা ঠিক আছে, অ্যাসেটস থেকে থার্ড পার্টি ক্লেম বাদ দেওয়ার পরে যেটা থাকবে দ্যাটস কল রেসিডুয়াল ইকুইটি। অর্থাৎ রেসিডুয়াল কথা মানে হচ্ছে পরিশিষ্ট বা অবশিষ্ট। তাহলে রেসিডুয়াল ইকুইটি মানে কি, আমার অ্যাসেট থেকে থার্ড পার্টি ক্লেম বাদ দেওয়ার পরে দ্য রিমেইনিং থিংস উইল গো টু দ্য ওনার্স। এম আই ক্লিয়ার? Yes, sir. আচ্ছা, এবার আসেন একটি ইম্পর্টেন্ট বিষয়, যে ওনার সিকিউরিটির 4টা কম্পোনেন্টস আছে। ওনার সিকিউরিটি হ্যাভ 4 কম্পোনেন্টস, যার কারণে ওনার সিকিউরিটি বাড়তে পারে, আবার ওনার সিকিউরিটি কমতে পারে। সো 2টা কম্পোনেন্টস হচ্ছে যে ইনভেস্টমেন্ট বাই ওনার, আর হচ্ছে রেভিনিউস, আর একটা হলো ড্রয়িংস এন্ড এক্সপেন্সেস। সো ইউ রাইট ডাউন দিস 4 থিংস। আমরা একটু লিখি এখানে। আচ্ছা, একটা হচ্ছে ফার্স্ট ইনভেস্টমেন্ট বাই ওনার, আর একটা হচ্ছে রেভিনিউ। ওকে, আচ্ছা, সো আমরা একটু একে একে দেখি। ইনভেস্টমেন্ট বাই ওনার, এটাকে অনেক সময় আমরা বলছি ওনার্স ক্যাপিটাল, অর্থাৎ মালিকের মূলধন। ওকে, আচ্ছা, ইনভেস্টমেন্ট বাই ওনার ইজ কল্ড ক্যাপিটাল। আচ্ছা, ইনভেস্টমেন্ট বাই ওনার মানে কি? ইনভেস্টমেন্ট বাই ওনার মিনস হচ্ছে আর দ্য অ্যাসেটস দ্য ওনার পুটস ইনটু দ্য বিজনেস, অর্থাৎ ওনার যে অ্যাসেটটা ব্যবসায় বিনিয়োগ করে সেটাই হচ্ছে তার ইনভেস্টমেন্ট। তাহলে দেখেন আমরা কি বলছিলাম, বেসড অন ইকোনমিক এন্টিটি অর সেপারেট এন্টিটি অ্যাজাম্পশন, যে ওনার ইজ সেপারেট এবং বিজনেস ইজ সেপারেট। এখন ওনার যদি বিজনেসে কোনো টাকা আনে, তাহলে সেটা হচ্ছে বিজনেসের অ্যাসেট বাড়বে, অন দ্য আদার সাইড বিজনেসের জন্য ওনার সিকিউরিটি বাড়বে। আবার যদি উল্টোটা হয়, যে দ্য ওনার টেক্স মানি ব্যাক, যদি টাকা নিয়ে যায় তাহলে ওনার সিকিউরিটি কমবে। ওকে, আচ্ছা, তাহলে আমরা একটু দেখি ড্রয়িংস। ড্রয়িংস মিনস হচ্ছে উইথড্র বা ড্রয়িংস আমরা যেটাকে বলি, ইট মিনস ওনার টেক্স মানি ব্যাক। an owner may withdraw cash or other assets for personal use, নিয়ে যেতে পারে, একবার দিয়েছিল আবার নিয়ে যাচ্ছে, তাহলে নিয়ে গেলে কি হবে, ওনার সিকিউরিটি কমে যাবে। আচ্ছা, এবার আসেন আর 2টা আমাদের কম্পোনেন্ট, একটা হচ্ছে রেভিনিউ। রেভিনিউ মানে হলো ইনকাম। একটা বিজনেস করা হয়, হোয়াট ইজ দ্য মেইন অবজেক্টিভ অফ এ বিজনেস? টু মেক Profit. প্রফিট। এখন প্রফিট আসবে কোত্থেকে? তার মানে আমাকে আগে ইনকাম করতে হবে, এবং প্রত্যেকটা বিজনেস অর্গানাইজেশনে কি ফ্রম সাম সোর্স, মানে হ্যাজ সাম ইনকাম সোর্সেস। যেমন আমি মনে করেন একটা অ্যাকাউন্টিং ফার্ম, হ্যাঁ, তো অবজেক্টিভ কি? টু আর্ন মানি, এবং সার্ভিস প্রোভাইড করে, অ্যাকাউন্টিং সার্ভিস প্রোভাইড করে, অ্যান্ড দিস ওয়ে দে মেক মানি। তারপরে মনে করেন একটা মার্চেন্ডাইজিং অর্গানাইজেশন লাইক গ্রোসারি শপ, মুদি দোকান, অথবা মনে করেন একটা সুপার শপ, তাহলে হোয়াট ইজ দ্য সোর্স অফ ইনকাম? সেলস রেভিনিউ। ওকে, তারপর একটা ব্যাংক, তার ইনকাম সোর্স কি? ইন্টারেস্ট ইনকাম। ওকে, সো এইভাবে বিভিন্ন সোর্সের থেকে যে রেভিনিউটা আসে দ্যাটস কল ইনকাম অথবা রেভিনিউ। এবং ইনকাম হলে, আচ্ছা, আর এক্সপেন্স কি তাহলে? এক্সপেন্সকে আমরা বাংলায় বলি হচ্ছে ব্যয়। অর্থাৎ আমার যে রেভিনিউ করার জন্য যেই খরচগুলো হয় সেটাকে আমি বলছি এক্সপেন্স, অথবা টু রান এন্ড অপারেট দ্য বিজনেস আমার যে খরচগুলো হয় সেটাকে বলছি আমি এক্সপেন্স। আচ্ছা, এটা কেমন হতে পারে? যেমন মনে করেন আইসিএমএবির যে এক্সপেন্স কি, হোয়াট আর দ্য এক্সপেন্সেস অফ আইসিএমএবি? তাহলে আইসিএমএবি এখানে টু অবজেক্টিভ ইজ টু প্রোভাইড টিউশন, রাইট? অ্যাকাউন্টিং, কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং টিউশন টু স্টুডেন্টস। এখন এই স্টুডেন্টদের পড়ানোর জন্য দে হ্যাভ টিচার্স, ফ্যাকাল্টিস, সো ফ্যাকাল্টিসদের আবার স্যালারিজ দিতে হয়। আবার দে হ্যাভ অ্যাডমিশন অফিস, অ্যাডমিশন ডিপার্টমেন্ট, অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্ট, তারপরে হচ্ছে এক্সাম ডিপার্টমেন্ট। সো দেয়ার আর ডিফারেন্ট টাইপস অফ এমপ্লয়িজ দেয়ার টু রান এন্ড
অপারেট দ্য অ্যাক্টিভিটিস, তো তাদেরকে আবার স্যালারিজ দিতে হয়। সো দিজ আর দ্য এক্সপেন্সেস। তারপরে এই যে ইলেকট্রিসিটি ব্যবহার করছে ক্লাসরুমে, তারপরে ইলেকট্রিসিটি বিল ইজ দেয়ার আর ডিফারেন্ট টাইপস অফ অ্যাসেটস, তারপর যেগুলি লিমিটেড লাইফ, সো দ্যাট শুড বি ডেপ্রিসিয়েটেড ওভার দ্য লাইফ অফ দ্য অ্যাসেটস, সেগুলোর এক্সপেন্স, ডেপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স। সো এভাবে যত এক্সপেন্স গুলো হবে, আলটিমেটলি আমরা বলছি যে প্রফিট ইকুয়েশন ইজ দিস, যে সো প্রফিট, আমরা বলছিলাম যে বিজনেস অবজেক্টিভ ইজ টু মেক প্রফিট, না? তাহলে প্রফিট ইকুয়েশন ইজ রেভিনিউ মাইনাস এক্সপেন্স। এবং প্রফিট হলে এটা কে পাবে নর্মালি? ওনার, থার্ড পার্টি পাবে নাকি মালিক পাবে? মালিক পাবে স্যার। মালিক মালিক পাবে। পাবে। আচ্ছা, তার মানে যদি আমার প্রফিট বাড়ে তাহলে ওনার সিকিউরিটি কি হবে? বাড়বে। বাড়বে। প্রফিট যদি ইনক্রিজ হয় তাহলে ওনার সিকিউরিটি ইনক্রিজ হবে। বাড়বে। ওনার সিকিউরিটি ইনক্রিজেস। আচ্ছা, এখন প্রফিট বাড়বে কিভাবে? হোয়াট ইজ দ্য প্রফিট ইকুয়েশন? রেভিনিউ আর এক্সপেন্স। আচ্ছা, যদি রেভিনিউ বাড়ে, রেভিনিউ যদি ইনক্রিজ হয় তাহলে কি হবে? প্রফিট বাড়বে না কমবে? বাড়বে স্যার। প্রফিট বাড়বে। বাড়বে। রেভিনিউ যদি বাড়ে তাহলে প্রফিট বাড়বে। প্রফিট বাড়বে। আর এক্সপেন্স হলে কি হবে? প্রফিট কমবে। যত প্রফিট যত কমবে। এক্সপেন্স হবে প্রফিট কমবে। প্রফিট প্রফিট কমবে। কমবে। আর প্রফিট কমলে ওনার সিকিউরিটি কমবে। আলটিমেটলি রেভিনিউ প্রফিট বাড়াচ্ছে, আর প্রফিট বাড়াচ্ছে হচ্ছে এক্সপেন্স ওন বাড়া। ওনার সিকিউরিটিকে বাড়াচ্ছে। তাহলে আলটিমেটলি আমরা বলতে পারি যে রেভিনিউ হলে ওনার সিকিউরিটি বাড়বে। জি। রেভিনিউ আর বাড়লে ইকুইটি বাড়বে। বাড়বে, রাইট। আর এক্সপেন্স হলে ওনার প্রফিট কমে যাবে, আর প্রফিট কমে গেলে ওনার সিকিউরিটি কমে যাবে। অনার সিকিউরিটি কমবে। তাহলে আলটিমেটলি আমরা এটা বলতে পারি যে এক্সপেন্স উইল ডিক্রিজ ওনার সিকিউরিটি। জি। ইয়েস স্যার। ওকে, ওকে। তাহলে আমরা ইকুয়েশনটা পেলাম কি, যে ওনার সিকিউরিটির 4টা কম্পোনেন্টস, 2টা কম্পোনেন্টস ওনার সিকিউরিটিকে বাড়ায় আর 2টা ওনার সিকিউরিটিকে কমায়। ওকে, সো আমরা যদি অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশনটাকে একটু এক্সপান্ড করি, তাহলে ইকুয়েশন ইজ দিস, যে অ্যাসেটস ইকুয়ালস টু লায়াবিলিটিস প্লাস ওনার সিকিউরিটির জায়গায় হচ্ছে ওনার্স ক্যাপিটাল, এটা ওনার সিকিউরিটিকে বাড়াবে, প্লাস আর ওনার্স ড্রয়িংস ওনার সিকিউরিটিকে কমাবে, সো এটা মাইনাস, আর রেভিনিউ ওনার সিকিউরিটিকে বাড়াবে, রেভিনিউ প্লাস, আর এক্সপেন্স ওনার সিকিউরিটি কমাবে, সো এক্সপেন্স ইজ মাইনাস। Am I clear with this extended format of accounting জি equation? স্যার। জি। ইয়েস স্যার। আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা, এখানে কিন্তু আপনারা, আমি বলি এটা আমি একদম বেসিক ডিসকাশন করছি আজকের ক্লাসটা। অনেকে হয়তো অনার্স মাস্টার্স করছেন অ্যাকাউন্টিং এ, তারপর আইসিএমইতে আসছেন, তাদের জন্য একদমই বেসিক লাগতেছে না? যে খুব সহজ লাগতেছে না যে স্যার কি পড়াচ্ছেন, এত সহজ বিষয়? আচ্ছা, হ্যাঁ, বোঝাই তো স্যার। জি। না আবার স্যার, অনেকে শুধু কিন্তু শেখার আছে। লাগছে, ম্যাথ গুলো সহজ লাগছে, কিন্তু থিওরিটিক্যাল গুলো আসলে আমরা বাংলায় অ্যান্সার করেছিলাম এক্সামে, যার কারণে আমাদের কাছে কিছুটা আচ্ছা, হার্ড লাগছে। ওকে। সো আমাদের এখানে কিন্তু মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশন ইজ ইংলিশ, রাইট? আমাদের হয়তো একটু, যারা বাংলা মিডিয়াম থেকে আসছি অনার্স মাস্টার্স করে, তারপরে এখন আবার আইসিএমই তে ভর্তি হয়েছি, আমাদের কিন্তু অল দা কোয়েশ্চেন্স শুড বি ইন ইংলিশ, তারপরে ইউ নিড টু আনসার ইন ইংলিশ, রাইট? সো আমি বাংলায় ক্লাস হতে বলছি, কিন্তু আমরা লেটস ক্রিয়েট অ্যান এনভায়রনমেন্ট যেখানে আমরা হয়তো ইংলিশটা শিখতে পারবো। এম আই ক্লিয়ার? স্যার, জি আর স্যার। এখন থেকে তবে আমাদের, স্যার, যখন থিওরিটিক্যালটা একটু পড়ান, তো আমাদের জন্য একটু মাথায় রেখে প্রথমে একটু বাংলা করে দিয়ে পরে ইংলিশে করলে আমাদের জন্য খুবই ইজি হবে। আচ্ছা, ঠিক আছে, এটা আপনারা একটু নিজেদেরও কিছু রেসপন্সিবিলিটি আছে। ফার্স্ট অফ অল, আমি আপনাদের একটা টেক্সট বুক দিয়েছি, অ্যান্ড আই এম ফলোইং দিস টেক্সট বুক। ওকে, সো আপনারা আফটার দ্য এন্ড অফ দিস ক্লাস ইউ প্লিজ গো থ্রু দ্য টেক্সট বুক ওয়ান্স অ্যাগেইন, এবং এখান থেকে একটু পড়ার চেষ্টা করেন। আস্তে আস্তে পড়তে পড়তে এটা ইউজ টু হয়ে যাবেন, ঠিক আছে? জি স্যার। স্যার। ওকে, আচ্ছা। এবার আসি হচ্ছে আমাদের টেবুলার অ্যানালাইসিস অফ ট্রানজেকশনস। ওকে, এখন আমি একটু যে কথাটা বলবো সেটা হচ্ছে যে আমরা ট্রানজেকশন অ্যানালাইসিস করব। সো আমরা আগের ক্লাসে বলছিলাম যে ট্রানজেকশন কোনগুলো, যেগুলো হচ্ছে ইকোনমিক ইভেন্টস। ওকে, তাহলে ইকোনমিক ইভেন্টস যেগুলো, সেগুলো হচ্ছে আমাদের
ট্রানজেকশন। এখন আমরা দেখবো যে হোয়াট ইজ দ্য ইম্প্যাক্ট অফ ট্রানজেকশন অন অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন, অর্থাৎ প্রত্যেকটা ট্রানজেকশনই অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশনের উপরে কিছু প্রভাব আছে, অর্থাৎ অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশনকে চেঞ্জ করবে। তাহলে অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন ওয়াজ কি, অ্যাসেটস ইকুয়ালস টু লাইবিলিটিস প্লাস ওনার সিকিউরিটি, অর্থাৎ আমার এই ইকোনমিক ইভেন্টস এর কারণে অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশনের পরিবর্তন হবে। ইট মে বি লাইক অ্যাসেট মে চেঞ্জ, অর লাইবিলিটি চেঞ্জ হতে পারে, এবং ওনার সিকিউরিটি চেঞ্জ হতে পারে। আচ্ছা, আমরা এখানে কয়েকটা ইভেন্টস দেখি এবং বলি যে এগুলো কি ওয়েদার ইটস অ্যান ইকোনমিক ইভেন্ট অর নট। যদি ইকোনমিক ইভেন্ট হয় তাহলে হোয়াটস দ্য ইম্প্যাক্ট অফ দিস অন অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন। আর যদি অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশনকে চেঞ্জ করে, that means that change should be constant. That means left side should be equals to the summation of right side. Left side right side মিলতে হবে। আচ্ছা, আরেকটা হলো যে যদি ইকুয়েশন হয়, ইকুয়েশনকে চেঞ্জ করে, তাহলে সেটা ইকোনমিক ইভেন্ট হবে এবং সেটা আমরা রেকর্ড করব। আমরা তাই তো বলছিলাম না? আর হুম। যেগুলো নন ইকোনমিক ইভেন্ট সেগুলো আমরা রেকর্ড করব না। হুম। ওকে, সো আমার এখানে তিনটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে। প্রথম হচ্ছে পারচেজ কম্পিউটার, একটা বিজনেস কম্পিউটার কিনেছে। ইকোনমিক ইভেন্ট। ইকোনমিক ইকোনমিক ইভেন্ট। ইভেন্ট। আচ্ছা, যদি হয় তাহলে বলেন তো ইট মাস্ট হ্যাভ এন ইম্প্যাক্ট অন ইউর অ্যাসেটস অ্যাকাউন্টিং বলবো। ইকুয়েশন। It increases assets or also decreases assets. ওকে, আমি বলছি কম্পিউটার কিনছে, তাহলে কম্পিউটার আমরা কি অ্যাসেট না, কারণ এটা রিসোর্স যেটা ফিউচার ইকোনমিক বেনিফিট দিবে আপনাকে। একদিকে আচ্ছা, অ্যাসেটস বাড়ছে, ওদিকে ক্যাশ ক্যাশ কমছে। ওকে, সো আপনি যদি কম্পিউটারটা ক্যাশে কিনেন, তাহলে ক্যাশ তো আপনার অ্যাসেট, এটাও তো আপনার ফিউচার ইকোনমিক বেনিফিট দিচ্ছে। আচ্ছা, তাহলে একদিকে একটা অ্যাসেট বাড়তেছে, ক্যাশ বাড়তেছে, অন্যদিকে আরেকটা অ্যাসেট কমতে, মানে ইকুইপমেন্ট বাড়তেছে, ক্যাশ আর কমতেছে। আরেকদিকে জি হুম। আরেকটা অ্যাসেট কমছে, দ্যাট ইজ ক্যাশ অ্যাসেট। ক্লিয়ার? হুম। আচ্ছা, আর আমি যদি বাকিতে কিনতাম ইকুইপমেন্টটা, যেটা আমি বাকিতে কিনতাম এবং পরে টাকা দিতাম, তাহলে কি হতো? তখন লাইবিলিটি বাড়তো। লায়াবিলিটি বাড়তো স্যার। ওই যে রিমেম্বার অ্যাসেটস যে বাড়তো আমার প্লাস লায়াবিলিটি একদিকে বাড়তো। একদিকে সম্পদ বাড়তেছে, এটা আসতেছে কোত্থেকে, হয় লাইবিলিটি থার্ড পার্টি থেকে অথবা ওনার্স এর কাছ থেকে। এখন যদি ওনার্স দিত তাহলে ওনার সিকিউরিটি বাড়তো, ওনার্স না দিয়ে যদি অন্য কারোর কাছ থেকে আসে তাহলে কি হবে? লাইবিলিটি। লায়াবিলিটি বাড়বে। ওকে, তাহলে মানে এইটা হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং আমার ইকোনমিক ইভেন্ট, এবং ইকোনমিক ইকোনমিক ইভেন্ট হলে আমি কি করব, যে এটা রেকর্ড করবো। রেকর্ড করব। তাহলে ইয়েস, রেকর্ড করব। আচ্ছা, পরেরটা দেখেন, ডিসকাস প্রোডাক্ট ডিজাইন উইথ পটেনশিয়াল কাস্টমার। নন কাস্টমারের সাথে ইকোনমিক। আমরা প্রোডাক্ট ডিজাইন নিয়ে কথা বলতেছি। নন এটা ইকোনমিক। তো ইকোনমি না। এইটা দিয়ে আমার কোনো অ্যাসেট, লায়াবিলিটি অথবা ওনার সিকিউরিটিতে কোনো চেঞ্জ আসছে না স্যার, না? কোনো চেঞ্জ তাহলে নেই। আমরা এটা রেকর্ড করব না। আচ্ছা, হাউস রেন্ট, পে রেন্ট, ভাড়া প্রদান করছে, ইকোনমিক ইভেন্ট। ইকোনমি। ইকোনমিক ইভেন্টস। এবং হোয়াটস দ্য চেঞ্জ, কি হয়েছে? এক্সপেন্স ক্যাশ কমে ইনক্রিজেস, গেছে স্যার। এটা স্যার অ্যাসেটস ভাড়াটা কমবে। হচ্ছে আমার এক্সপেন্স, তাই না? ওই এক্সপেন্স হলো ওনার হ্যাঁ। সিকিউরিটি কমছে। আর অন দ্য আদার সাইড, ইফ ইট ইজ পেইড ইন ক্যাশ, পে পে মানে ক্যাশ গেছে, ক্যাশ কমছে তাহলে স্যার। আমার অ্যাসেট গেছে। অ্যাসেটস এবং অনার সিকিউরিটি কমে যাবে। জি, এবার হচ্ছে আমি 10টা ট্রানজেকশন বলবো আপনাদেরকে। এই 10টা ট্রানজেকশন আপনারা বলবেন হোয়াট ইজ দ্য ইম্প্যাক্ট অফ দিস 10 ট্রানজেকশনস অন অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন। বিফোর দ্যাট প্লিজ ডু এ টেবিল লাইক দিস। আপনারা একটা টেবিল বানান। এখানে টেবিলের মধ্যে লেফট সাইডে থাকবে হচ্ছে অ্যাসেট, আর রাইট সাইডে থাকবে হচ্ছে লাইবিলিটিস এবং ওনার সিকিউরিটি। ওকে, আচ্ছা, আচ্ছা। এই টেবিলের মধ্যে অ্যাসেট সাইডে আবার হচ্ছে কয়েকটা কলাম থাকবে, ক্যাশ কলাম, কারণ অ্যাসেট তো বিভিন্ন রকম হতে পারে, তাই না? হুম। তাহলে অ্যাসেট এখানে ফর দিস এক্সাম্পল উই হ্যাভ অনলি 4 টাইপস অফ অ্যাসেটস। একটা হচ্ছে ক্যাশ অ্যাসেট, অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল অ্যাসেট। আমি বলছি যদি কেউ না বুঝতে পারেন যে স্যার এই অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল মানে কি বা সাপ্লাইজ মানে কি, এগুলো আমি বলে দিব, অসুবিধা নেই। জাস্ট ফার্স্ট প্রিপেয়ার এ টেবিল। তারপর সাপ্লাইজ, অ্যাসেট পাশে আরেকটা টেবিল কলাম করেন সাপ্লাইজ ইকুইপমেন্ট। আর লাইবিলিটিস পাশে এখানে ফর দিস পার্টিকুলার ম্যাথ একটাই লাইবিলিটিস আছে, দ্যাটস কল অ্যাকাউন্টস পেয়েবল, সো একটা লেখেন অ্যাকাউন্টস পেয়েবল। আর ওনার সিকিউরিটি সাইডে 4টা কলাম হবে সব সময়। একটা হচ্ছে ক্যাপিটাল হবে, ড্রয়িংস, রেভিনিউস এন্ড এক্সপেন্স। আপনারা এখানে কলাম যখন করবেন তখন এখানে সাইন দিয়ে নেবেন, যে ক্যাপিটাল হলে এটা প্লাস সাইন, ড্রয়িংস হলে এটা মাইনাস সাইন, রেভিনিউ হলে প্লাস, আর এক্সপেন্স হলে মাইনাস। আচ্ছা, আপনাদের একটু কষ্ট করে সবাই এরকম একটা টেবিল করে ফেলেন। আমরা এটা এটা এই ম্যাথটাও করব আজকে ইনশাল্লাহ। ওই এক্সারসাইজটা পড়ানোর পরে এই এই ম্যাথটা আমরা করব। আচ্ছা, অন দ্য ভেরি লেফট সাইড আপনি আরেকটা কলাম করবেন, সেটা হচ্ছে সিরিয়াল নাম্বার।
এখানে 10টা ট্রানজেকশন থাকলে আমরা 10টা রো করব আবার, ঠিক আছে। আর এখানে এভাবে করে একটা টেবিল প্রিপেয়ার করেন। আরেকটা হচ্ছে পার্টিকুলার্স নামে একটা টেবিল থাকবে, একটা কলাম থাকবে। এটা আমি বলবো যে কেন করব। পার্টিকুলার রাখাটা কি আবশ্যক? পার্টিকুলারটা রাখা আবশ্যক, কারণ যদি আমাদের ইকুয়েশনের পরে আবার কিছু রিকোয়ারমেন্ট চাই, লেটস সে প্রিপেয়ার অ্যান ইনকাম স্টেটমেন্ট, তাহলে তখন কিন্তু আমার পার্টিকুলারসটা পড়তে দেখতে হবে। হয়েছে সবার? একটু স্যার। জি আচ্ছা, স্যার। আপনারা এই যখন টেবিলটা করবেন, ইউ স্টার্ট ফ্রম এ ভেরি ফ্রেশ শিট, হ্যাঁ, একদম নতুন একটা পেজে করবেন এই টেবিলটা। আচ্ছা, আর ইউ ডান উইথ দিস টেবিল সবাই? একটু স্যার, 10 সেকেন্ড। ড্রয়িং। জি স্যার হয়েছে। ওকে, সো আমি আপনাদেরকে বলবো আফটার দিস এখানে আমরা আরেকটা ম্যাথ করব, প্রবলেম P11A। ফর দিস ম্যাথ উই অলসো নিড দিস টেবিল। আপনারা কি আরেকটা টেবিল করতে পারেন একটা ফ্রেশ শিটে? করতে পারবো স্যার। জি, সো সেম টেবিল। ক্যাশ। স্যার জি, স্যার আমরা যেখানে ইকুইপমেন্ট লিখছি স্যার, তো জি। এখানে স্যার আই থিঙ্ক শুধু ইকুইপমেন্ট না লিখে প্রপার্টি প্ল্যান্ট ইকুইপমেন্ট এরকম লেখাটা কি দরকার ছিল না? কারণ আমি তো এখন হতে পারে যে একটা বিল্ডিং রিলেটেড ইস্যু আসে, তখন আমি স্যার কোথায় এটা এন্ট্রি করবো? আচ্ছা, বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর জন্য হচ্ছে আপনি এখানে ইউ ক্যান রাইট ইট ডাউন যে ইকুইপমেন্ট। আবার যদি বিল্ডিং আসে, উই ক্যান অলসো মেক অ্যানাদার কলাম লাইক বিল্ডিং। ওকে স্যার। হ্যাঁ, আবার আপনি, হ্যাঁ আমি কিন্তু একদম বেসিক লেভেলে কথা বলতেছি। আপনি যে প্রপার্টি প্ল্যানের ইকুইপমেন্ট বলছেন, দ্যাটস অলসো কারেক্ট। যে যেটা এটার মধ্যে সবকিছু থাকবে, আমার ফার্নিচার থাকলে সেটা আমি এখানে লিখতে পারবো, আমার ইকুইপমেন্ট থাকলে এটা লিখতে পারবো, আমার মেশিনারিজ থাকলে এখানে লিখতে পারবো, আমার ভেহিকেল থাকলে ওইটা লিখতে পারবো। হ্যাঁ, বাট ফর ইউর বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং যে আমরা এটাকে প্রত্যেকটা মানে চ্যাপ্টার, উই আর অনলি টকিং অন চ্যাপ্টার 1, হ্যাঁ। তো এই জন্য একদম বেসিকটা লিখলাম, একদম ইকুইপমেন্টের জন্য ইকুইপমেন্ট বা ফার্নিচারের জন্য আমরা আলাদা কলাম করব, মেশিনারিজ এর জন্য আমরা আলাদা কলাম করব, ঠিক আছে। স্যার হয়েছে। স্বাভাবিক হয়েছে? জি স্যার হয়েছে।
ওকে, তাহলে দুইটা টেবিল আমাদের হাতে আছে। ফার্স্ট আমরা এটা স্লাইডের গুলো একটু দেখি, তারপর হচ্ছে আমরা এটা দেখবো। ওকে, সো এখানে 10টা ট্রানজেকশন আছে, আমরা একটু দেখি। আর আমরা যেটা করব যে এই অ্যানালাইসিসটা আসলে আমরা প্রত্যেকটা ট্রানজেকশনের জন্য যে অ্যানালাইসিসটা হবে সেটা জন্য এক একটা রো করব, এবং রো এর যেই অ্যামাউন্ট গুলো সেগুলো আমরা সিলেক্টিভ কলামগুলোতে ইউজ করব, যে কোন কলামটা আমরা এখানে ইউজ করছি এবং সেই কলামের মধ্যে আমরা অ্যামাউন্টটা লিখবো। আচ্ছা, সো ফার্স্ট ট্রানজেকশন হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট বাই ওনার। রেনিল ডিসাইডস টু স্টার্ট এ অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি হুইচ হি নেমস অফ ডিভাইড। ওকে, আচ্ছা, এখানে বলছে যে রেনিল একজন ওনার অফ দ্য বিজনেস এবং সে একটা বিজনেস স্টার্ট করতে চায়, সেটা হলো স্মার্টফোন অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট, অর্থাৎ ওই যে স্মার্টফোনে যে অ্যাপ থাকে না, এই অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট। এবং সেখানে অ্যাপ ডেভেলপ করবে, সেটা সেল করবে এবং সেখান থেকে সে ক্যাশ, মানে সেখান থেকে রেভিনিউ করবে। আচ্ছা, অন September 1, 2017, হি ইনভেস্ট 15,000 ক্যাশ ইন দ্য বিজনেস। ব্যবসায়ী মালিক 15,000 টাকা ক্যাশ বিনিয়োগ করেছে। আচ্ছা, তাহলে হোয়াট হ্যাপেন্স টু দ্য অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন, কি চেঞ্জ হয়েছে? আপনি এখন কিন্তু ইউ আর থিঙ্কিং যে বিজনেস ইজ সেপারেট, ওনার ইজ সেপারেট। এখন ওনারের কাছ থেকে বিজনেস 15,000 টাকা ক্যাশ পেয়েছে। এখন আপনি চিন্তা করবেন ইউ আর বিজনেস, ইউ আর এ বিজনেস, আপনি একজন ব্যবসা, আপনি হচ্ছে ব্যবসা, তাহলে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। তাহলে এখন আপনার কি পরিবর্তন হয়েছে? ক্যাশ বাড়বে, ওইদিকে ওনার সিকিউরিটি 15,000 পাবে, এদিকে ওকে, সো ক্যাশ বাড়বে। আমার এখানে অ্যাসেট আসছে একটা, এবং দিস অ্যাসেট ইজ কল্ড ক্যাশ অ্যাসেট। 15,000 টাকা আসছে, এবং আসছে কোত্থেকে? আমি বলছিলাম যে অ্যাসেট মে বি ফাইন্যান্সড বাই ওনার, ওনারের কাছ থেকে আসতে পারে, অর ইট মে বি ফাইন্যান্সড বাই থার্ড পার্টি। তাহলে থার্ড পার্টি হলে হচ্ছে লাইবিলিটি হবে। তাহলে এইখানে এই ফর দিস ট্রানজেকশন এখানে কোনটা থেকে আসছে ওনার্স এর এটা? ক্যাশ। এটা যেটা আসছে সেটা হলো অ্যাসেটে আসছে 15,000, আর হলো ওনার ক্যাপিটাল মানে মালিকের কাছ থেকে আসছে। মালিকের সো কাছ থেকে 15,000। ওকে, সো যেহেতু মালিকের কাছ থেকে আসছে এই জন্য আমরা এটাকে বলছি কি ওনার্স ইকুইটি। ওনার ক্যাপিটাল। জি, ওনার্স ক্যাপিটাল। আচ্ছা, তাহলে আমরা ক্যাশ কলামে লিখলাম 15,000 টাকা অ্যাড করেছি, অন দ্য আদার সাইড ওনার্স ইকুইটি ক্যাপিটাল কলামে 15,000 অ্যাড করেছি। স্যার এটা কি আমরা আমাদের এখানেও লিখবো? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি এখন যে 10টা ট্রানজেকশন বলবো এগুলো আপনার খাতায় লিখবেন। রিটেন সবাই? জি স্যার। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস রিমেম্বার যে প্রত্যেকটা ট্রানজেকশনের জন্য আমার অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন কিন্তু সেম হবে। অর্থাৎ দেখেন, মাই লেফট সাইড মাস্ট বি ইকুয়াল টু দ্য রাইট সাইড। তাহলে আমার এখানে অ্যাসেট সাইডে 15,000 টাকা বেড়েছে, অন্যদিকে লাইবিলিটি এটার জন্য কোনো কিছু নাই, জিরো। আর ওনার সিকিউরিটি হচ্ছে 15,000, তার মানে রাইট সাইড এও 15,000 টাকা, লেফট সাইডেও 15,000 টাকা। 15,000। আচ্ছা, am I clear with the first transaction, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so the second transaction, purchase of equipment for cash. Software company purchases computer equipment for 7,000 cash. Remember, আমাদের ব্যবসাটা কি ছিল? অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট, না? এখন ওই অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট করার জন্য কি করলো? তারা একটা কম্পিউটার কিনেছে। তাহলে Okay. ইকুইপমেন্ট ইকুইপমেন্টে 7,000। ইকুইপমেন্টে Equipment বাড়বে, cash কমবে। আচ্ছা, ইট মিনস তাহলে আমার 7,000 টাকা একটা কম্পিউটার আসছে, কম্পিউটার ইজ মাই অ্যাসেট, তাহলে অ্যাসেট বেড়েছে। এবং এই যে ইলেকট্রনিক্স পার্টস গুলো, আমরা এটাকে এই অ্যাসেট গুলো সাধারণত বলি ইকুইপমেন্ট। যেমন মনে করেন আপনি রেফ্রিজারেটর কিনলেন, অথবা আপনি একটা এয়ার কন্ডিশন কিনলেন, অথবা একটা বৈদ্যুতিক বাল্ব কিনলেন, এগুলো সাধারণত আমরা ইকুইপমেন্ট নামে লিখি। তাহলে একটা অ্যাসেট বাড়লো 7,000 টাকা, ইকুইপমেন্ট অ্যাসেট। আর একটা অ্যাসেট কমলো। আচ্ছা, আর এটা কি দিয়ে কিনেছেন? ক্যাশ দিয়ে। তাহলে আপনার ক্যাশ আগে কত ছিল? ওনার কাছ থেকে যখন 15,000 টাকা পেয়েছিলেন 15,000। তখন ব্যালেন্স 15,000 ছিল ছিল। 15,000 টাকা, আর এর মধ্যে এই টাকা দিয়ে, এর মধ্যে 7,000 টাকা দিয়ে আবার আরেকটা ইকুইপমেন্ট কিনে ফেলছেন। তার মানে কি ক্যাশ কমে যাবে না? ব্যালেন্স 8,000 ক্যাশ টাকা। কমবে, আবার আমাদের ইকুইপমেন্ট বাড়বে। জি, তার মানে ক্যাশের ব্যালেন্স হচ্ছে এখন রাইট নাও 8,000 টাকা, আর ইকুইপমেন্ট হচ্ছে 7,000 টাকা, তাহলে 8,7 15,000 টাকা। আর রাইট হ্যান্ড সাইডে there is no liability yet but owner's equity 15,000, তার মানে লেফট সাইড ইকুয়ালস টু।
আচ্ছা, আরেকটা জিনিস বলে দিই, এখানে কিন্তু আপনি কলামে অবশ্যই মাইনাস সাইন যেখানে লাগবে সেখানে মাইনাস ইউজ করবেন। যদি প্লাসের জায়গায় মাইনাস ইউজ করেন, মাইনাসের জায়গায় প্লাস ইউজ করেন, তাহলে কিন্তু ভুল স্যার হবে। ব্র্যাকেট ইউজ করলে কি হবে না? ব্র্যাকেট ইউজ করলেও ফাইন, ব্র্যাকেট মানে হচ্ছে মাইনাস। মাইনাস। ম্যাথমেটিক্সে আমরা ব্র্যাকেট দেওয়া মানে বুঝি যে এটা মাইনাস। ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার। জি স্যার। আচ্ছা, এরপরে দেখেন আমাদের নেক্সট ট্রানজেকশন হচ্ছে পারচেজ অফ সাপ্লাইজ অন ক্রেডিট। আচ্ছা, Softbyte Corporation purchases 1600 headsets and other accessories expected to last several months. আচ্ছা, purchases 1600 headsets, আমাদের বিজনেসটা কি ছিল? সফটওয়্যার। অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট, অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট করবে। এখন এর জন্য কি করলো, তারা কিছু অ্যাসেট পারচেজ করেছে। সেটা কি? যে হেডসেটস এবং অ্যাক্সেসরিজ, যে কম্পিউটার অ্যাক্সেসরিজ থাকে না। আচ্ছা, এখন কম্পিউটার অ্যাক্সেসরিজ যেগুলো ছোট ছোট যন্ত্রাংশ, এগুলোকে আমরা বাংলায় বলি মণিহারি, ওকে? অথবা বাংলা ইংলিশ, মনিহারি বলি। অথবা ইংলিশে বলি সেগুলো সাপ্লাই। যেমন আমি পেন কলম কিনেছি, অথবা আমি কালি কিনেছি, অথবা আমি মনে করেন একটা ক্যালকুলেটর কিনেছি, অথবা একটা স্ট্যাপলার কিনেছি। একটা কলম দান কিনছি, স্টেপলার কিনছি। হ্যাঁ, এগুলো তাহলে স্যার এগুলো কি ছোট মনিহারি। ছোট ছোট জিনিস না? হ্যাঁ, এগুলোকে জি আমরা স্যার। বাংলায় বলি মনিহারি, ইংলিশে বলি হচ্ছে সাপ্লাইজ। সাপ্লাই। তাহলে সাপ্লাইজ। এগুলো কিন্তু আমার অ্যাসেট। অ্যাসেট হুম। কেন? কারণ স্টেশনারি এগুলো, আর সাপ্লাইজ কি স্যার একই? হ্যাঁ, সাপ্লাইজ হচ্ছে এগুলো ছোট ছোট আইটেম। হ্যাঁ, তাহলে এগুলো আমার কি হবে, যে এগুলো আমার প্রাইজের ফিউচার ঘরে আছে। ইকোনমিক বেনিফিট দিবে, তাই না? এই জন্য আমি এগুলো অ্যাসেট, ইজ অলসো অ্যাসেট। তাহলে বলছে সাপ্লায়ার অ্যালাউস সফটওয়্যার টু পে দিস বিল ইন অক্টোবর, কিন্তু আমি পেমেন্টটা করবো কবে? অক্টোবরে। অক্টোবরে। তাহলে একটা অ্যাসেট কিনেছি কিন্তু টাকা এখনো দিই নাই, তাহলে অ্যাসেট বেড়েছে 1600 টাকা সাপ্লাইস। আর অ্যাকাউন্টস পেয়েবল বেড়েছে। অ্যাকাউন্ট আর পে বলছে এইটা আসছে তারা। কোত্থেকে দেখেন? সাপ্লায়ারের কাছ থেকে আসছে না? হুম। জি স্যার। মালিকের কাছ থেকে আসছে না স্যার। না, না, সাপ্লায়ারের কাছ থেকে আসছে, কিন্তু টাকা দেওয়া হয় নাই। যদি টাকা দেওয়া হয়তো তাহলে আমার ক্যাশ টাকা চলে যেত, সাপ্লায়ারের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নাই। হুম। আর যেহেতু টাকা দেওয়া হয় নাই, তার মানে কি তার সাথে এখন আমার সম্পর্ক হয়ে গেছে। তাহলে তো স্যার অ্যাকাউন্টস এবার পেয়েবল হবে সেই না? সম্পর্কটা কি? দেনা পাওনা সম্পর্ক। দেনা পাওনা। অর্থাৎ সে পাবে, আমি তার কাছে দেনা রইলাম। ওকে, তার মানে এই অ্যাসেট কামস ফ্রম থার্ড পার্টিস, সো সাপ্লাইজ, এন্ড অন দ্য আদার সাইড লাইবিলিটি বেরিয়েছে 1600 প্লাস। ক্লিয়ার সবার? হ্যাঁ স্যার, ক্লিয়ার। আচ্ছা, ট্রানজেকশন 4। আচ্ছা, একটু পরেন তো আপনারা, এই ট্রানজেকশনটা একটু দেখেন। সার্ভিস পারফর্ম পারফর্ম ক্যাশ। ফর ক্যাশ। স্যার পার্টিকুলার কলামে কি লিখতে হবে সেটাও যদি স্যার একটু বলে দিতেন। ক্যাশ আর ওটা হচ্ছে আমরা একাডেমিক লাইফে রেভিনিউ। পারচেস কম করছি। হ্যাঁ, 1200 টাকা কাস্টমার থেকে রিসিভ করছে, তাহলে তো এটা সার্ভিস অ্যাসেট হবে দিয়ে আমাদের। আমরা ইনকাম করছি এটা ক্যাশ আর হচ্ছে রেভিনিউ। ওকে। বলছে সফটবাইট ইনকর্পোরেশন রিসিভস 1200 টাকা ক্যাশ। রিসিভ করা মানে কি? ক্যাশ টাকা বেড়ে গেছে, ক্যাশ অ্যাসেট টাকা বেড়ে গেছে। বেড়ে গেছে স্যার। আচ্ছা, ফ্রম কাস্টমার্স ফর অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস, ওই যে আমরা যেই পারপাসে আমরা বিজনেসটা সার্ভিস করেছিলাম। দেওয়ার পরে এটা পাইছি স্যার। হ্যাঁ, যে পারপাসে বিজনেসটা করছিলাম, যে আমরা একটা অ্যাপ ডেভেলপ করে দিব এবং তার বিনিময়ে হ্যাঁ। আমরা তার কাছ থেকে রেভিনিউ ইনকাম করব। তাহলে এখন সার্ভিস প্রোভাইড করা হয়ে গেছে, তাহলে সার্ভিস প্রোভাইড করলে আমরা কি হবে? রেভিনিউ বেড়েছে, রেভিনিউ বাড়ছে। তাহলে রেভিনিউ বাড়লে ওনার সিকিউরিটি বাড়বে। সো রেভিনিউ প্লাস ক্যাশ প্লাস। প্লাস। হয়ে গেছে স্যার। ডান না? হুম। আচ্ছা, ওকে, নেক্সট ট্রানজেকশন হচ্ছে পারচেজ অফ অ্যাডভার্টাইজিং অন ক্রেডিট। ক্রেডিট মানে হলো বাকি। হ্যাঁ, ক্রেডিট, অন ক্রেডিট অথবা অন অ্যাকাউন্ট, এই শব্দগুলো যদি দেখেন এগুলো মানে বাকিতে। বাকিতে। হ্যাঁ, আর হুম। বাকিতে হইলেই কিন্তু হয় আপনার পাওনা হবে, নাহলে দেনা হবে। হুম। আপনি যদি কারোর কাছ থেকে বাকিতে কিছু কেনেন, তাহলে আপনার জন্য হচ্ছে দেনা। দেনা আর বাড়বে। যদি কারোর কাছে বাকিতে কিছু বিক্রি করেন অথবা বাকিতে কোনো সার্ভিস কাউকে দেন, তাহলে সেটা হবে কিন্তু আবার অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল। পাওনা। অ্যাকাউন্ট হ্যাঁ, রিসিভ।
ওকে, তাহলে এখানে বলছে সফটওয়্যার ইনকর্পোরেশন রিসিভস এ বিল ফর 250 টাকা, একটা বিল রিসিভ করেছে $250 ফর ফ্রম দ্য ডেইলি নিউজ ফর অ্যাডভার্টাইজিং অন ইটস অনলাইন ওয়েবসাইট বাট পোস্টপোনস পেমেন্ট আনটিল এ লেটার ডেট। তাহলে হোয়াট হ্যাপেন্স, যে আমরা একটা নিউজ পেপারে একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিয়েছি, আর সেই জন্য আমরা একটা বিল দিছি আমাদেরকে যে ভাই তোমার টাকা পেমেন্ট করো। স্যার খরচটা স্যার বকে আছে, স্যার খরচ এবং বকে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আছে, এক্সপেন্স টু আমরা আমাদের অ্যাকর্ড খরচ বকে আছে। ওকে, এক্সপেন্স। আচ্ছা, সো এইটা হলো আমরা যখন তাকে কোনো অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিয়েছি, ইট মিনস উই আর রিসিভিং এনি বেনিফিট, তাই না? অর্থাৎ আমাদের এই প্রোডাক্টটা কি করবে, সে সার্কুলেট করবে এবং সেখান থেকে আমরা বেনিফিট পাবো। ওকে, আমরা যখন বেনিফিট পাবো তখন সেটা আমাদের এক্সপেন্স। যেমন আমি এমপ্লয়ীদেরকে, আমার কোম্পানিতে কয়জন এমপ্লয়ি নিয়েছি, তাহলে এরা আমার জন্য কাজ করবে, মাস শেষে কি হবে সেটা আমার এক্সপেন্স, আমি তাদের বেনিফিট নিয়েছি। আমি ঘর ভাড়া নিয়েছি, তাহলে মাস শেষে আমাকে বাড়ি ভাড়া দিতে হবে, তাহলে দ্যাটস মাই এক্সপেন্স। ঠিক আছে, আমি ইলেকট্রিসিটি ইউজ করছি, মাস শেষে আমাকে ইলেকট্রিসিটি বিল দিতে হবে, সো এক্সপেন্স। আমি ওয়াটার ইউজ করছি, মাস শেষে বিদ্যুৎ ওয়াটার বিল দিতে হবে। আমি ইন্টারনেট ইউজ করছি, মাস শেষে আমার ইন্টারনেট বিল দিতে হবে। তাহলে এগুলো সবই কি, যে বেনিফিট গুলো আমি নেই সেগুলো সাধারণত আমার এক্সপেন্স, আর যে বেনিফিট আমি দেই সেটা হচ্ছে আমার রেভিনিউ। তাহলে এখানে আমার কি হলো, যে একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিয়েছিলাম, এক্সপেন্স তাহলে মাইনাস। অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিলে আমার এক্সপেন্স হয়েছে, এবং এক্সপেন্স হচ্ছে ওনার সিকিউরিটি পাশে যাবে। ঠিক আছে, আর এই এক্সপেন্সটা কি আমি ক্যাশে দিয়েছি? না না, স্যার, বাকি বাকি আছে। বাকিতে, তার মানে পরে আমাকে আবার দিতে হবে না টাকা, দেনা পাওনার সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেল না? অ্যাকাউন্টস পেয়েবল। অ্যাক্রুড তাহলে একবার একদিকে হচ্ছে এক্সপেন্স হয়েছে, বাট সেই টাকাটা এখনো দেওয়া হয় নাই, সো ইটস লায়াবিলিটি। স্যার এই টার্মস গুলো যখন আমরা ওনার সিকিউরিটি যাচ্ছে, এগুলো কি আমার পার্টিকুলারে ইনক্লুড করা দরকার না? আচ্ছা, এখানে পার্টিকুলার্স এর যে একটা কলাম আমরা ক্রিয়েট করেছিলাম, ওই কলামটা ক্রিয়েট করেছিলাম ফর দিস টু আইটেমস, একটা হচ্ছে রেভিনিউ আইটেমের জন্য আর একটা হচ্ছে এক্সপেন্স আইটেমের জন্য। আমরা এখন যদিও লিখি নাই, কিন্তু আপনি লিখতে পারেন, এই যে এই ট্রানজেকশনে যে পার্টিকুলার্স এর কলামটা আছে না, এই যে এখানে যে পার্টিকুলার্স এর কলামটা, এইটার জন্য এই ট্রানজেকশনে কি ছিল, 250 এক্সপেন্স ছিল নাকি নাকি জি আর স্যার, ওখানে কি ন্যারেশন লেখার জন্য? জি, এটা শুধু ন্যাশনাল লেখার এক্সপেন্স জন্য। আর দেখিনি। হ্যাঁ, তাহলে এখানে আপনি লিখবেন হচ্ছে কি অ্যাডভার্টাইজিং এক্সপেন্স, আর আগে যে যে একটা রেভিনিউ ছিল না, ওই রেভিনিউ আর এক্সপেন্স এই দুইটা কলামের জন্য আমরা সাধারণত পার্টিকুলারসটা ইউজ করি। তাহলে একটা রেভিনিউ ছিল কত টাকার জন্য? 1200 টাকা। এটা 1200 1200 টাকা। টাকা। তাহলে ওইটা বরাবর এখানে লিখতে পারেন সার্ভিস রেভিনিউ। বুঝছি। ঠিক আছে। জি স্যার। আচ্ছা, এগুলো একটু আস্তে আস্তে পড়াচ্ছি, তো ধীরে ধীরে পড়াচ্ছি, সময় নিচ্ছে। আপনারা যখন এগুলো ইস্টু হয়ে যাবেন যে স্যার আমরা এগুলো বুঝতেছি, তখন দেখবেন আমরা আরেকটু ফাস্ট যেতে পারবো। And এগুলো এখন আসলে একদম পুরো বেসিক পড়তেছি। হ্যাঁ একেবারে বেসিক। হ্যাঁ, তারপরে আস্তে আস্তে পরীক্ষার কোশ্চেন কিন্তু এত বেসিক কোশ্চেন আসবে না। ঠিক আছে, পরীক্ষার কোশ্চেন আমরা সলভ করবো, অসুবিধা নেই। আচ্ছা, পরেরটা দেখেন, ট্রানজেকশন 6, সার্ভিসেস পারফর্ম ফর ক্যাশ এন্ড ক্রেডিট। ক্রেডিট মানে হচ্ছে বকেয়া, তার মানে বাকি এবং নগদ দুইভাবেই সার্ভিস দেওয়া হয়েছে। সর্ট বাই পারফর্মস 3500 অফ সার্ভিস, সার্ভিস প্রোভাইড করা হয়েছে 3500 টাকা। কোম্পানি রিসিভস ক্যাশ 1500 টাকা ফ্রম কাস্টমার্স অ্যান্ড ইট বেস দ্য ব্যালেন্স অফ 2000 অন অ্যাকাউন্ট। বাকি টাকা কি আমি পরে পাবো, 2000 টাকা। বাকিটা তাহলে 3500 টাকা সার্ভিস দিয়েছি, সার্ভিস দিলে কি হবে, রেভিনিউ রেভিনিউ বাড়বে, ওনের সিকিউরিটি রেভিনিউ ওনার বাড়বে সিকিউরিটি রেভিনিউ বাড়বে। রেভিনিউ বাড়বে। 3500 টাকা। এবং এখন দেখেন এর বিনিময়ে কি রিসিভ করেছি, 1500 টাকা ক্যাশ রিসিভ করেছি, তাহলে ক্যাশ ক্যাশ আর অ্যাকাউন্ট অ্যাসেট রিসার্ভ, বাড়বে। আর ক্যাশ বাকি আর যে, অ্যাকাউন্ট রিসার্ভ। ওকে, এবং রিমেইনিং বলছে দ্য ব্যালেন্স, তাহলে বাকি কত থাকলো, 3500 থেকে 2000। 1500 চলে গেলে 2000। অ্যাকাউন্ট এখন সেটা রিসিভেবল। বলছে অ্যাকাউন্ট অন রিসিভেবল। অ্যাকাউন্ট, অন ওটা অ্যাকাউন্ট, অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল। ইয়েস, অন অ্যাকাউন্ট মানে বাকিতে। এখন বাকিতে যদি হয় হয় আমার পাওনা হবে, নাহলে দেনা হবে।
আমি এই জায়গাটাতে করেছি কি সার্ভিস দিয়েছি, তাহলে আমি পাবো না দিব? পাবো, আমি পাবো। পাবো। টাকা পাবো। এখন যাদের কাছে পাবো দ্যাট মিনস দে আর মাই কাস্টমার্স, রাইট? এবং কাস্টমাররা হচ্ছে রাইট নাও মাই অ্যাসেট। ওয়াই অ্যাসেট? কারণ ফিউচার ইকোনমিক বেনিফিট। এই কাস্টমারের কাছ থেকে কি আমি ফিউচার ইকোনমিক বেনিফিট পাবো না? অবশ্যই। জি স্যার। কারণ কি সে আমাকে কি করবে, ভবিষ্যতে আমাকে টাকা দিবে, টাকা দিয়ে আমাকে পরিশোধ করে দিতে হবে তাকে। ওকে, তাহলে সো এই কাস্টমারদেরকে বলছি আমি অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল অ্যাসেট। এখানে দুইটা শব্দ একটু মনে করে একটু মনোযোগ দিয়ে শোনেন। একটা হলো রিসিভেবল। রিসিভেবল মানে হচ্ছে সামথিং দ্যাট ইউ উইল রিসিভ, আপনি যেটা পাবেন, হ্যাঁ, প্রাপ্য। আর আরেকটা হচ্ছে পেয়েবল। পেয়েবল মানে মিনস সামথিং দ্যাট ইউ হ্যাভ টু পে, অর্থাৎ এটা আমাকে আমাকে পরিশোধ করতে দিতে হবে। হবে। তাহলে পেয়েবল হইলে হচ্ছে দেনা, আর রিসিভেবল হলো পাওনা। পাওনা হলো আমার সম্পদ, আর দেনা হলো আমার দায়। 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 Nominative. ঠিক আছে কথা? হ্যাঁ স্যার। জি স্যার। তাহলে দেখেন এখন লেফট সাইড রাইট সাইড মিললো কিনা? হুম। জি লেফট স্যার। সাইড কত হয়েছে? দুইটা, একটা ক্যাশ অ্যাসেট 1500 3500। টাকা, অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল অ্যাসেট 2000 টাকা। তাহলে টোটাল অ্যাসেট হচ্ছে লেফট সাইড এই মুহূর্তে 3500। 3500, আর লাইবিলিটি কিছু নাই, জিরো। ওনার সিকিউরিটি হচ্ছে 3500। আর এটার ন্যারেশনটা কি লিখবো? আচ্ছা, এখানে সার্ভিস আমার রেভিনিউ। সার্ভিস সার্ভিস রেভিনিউ। রেভিনিউ। সার্ভিস রেভিনিউ, সার্ভিস রেভিনিউ, সার্ভিস রেভিনিউ না? জি। পার্টিকুলার কলামটা শুধু কি ইনকাম আর এক্সপেন্সের ক্ষেত্রে লিখবো, ইনকাম আর মোট এক্সপেন্সের জন্য না, অন্য কোনো কলামের জন্য লিখতে হবে না। অন্য কোনো কলামের জন্য সবই আমাদের আছে। ক্যাশ কলামের ক্যাশ, অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল আছে, শুধুমাত্র ইনকাম আর এক্সপেন্সের। ঠিক আছে সবার এটা? জি স্যার হয়েছে। আচ্ছা, জি নাম্বার স্যার। 7, পেমেন্ট অফ এক্সপেন্সেস। Software Incorporation pays following expenses in cash for September. Office rent 600 টাকা, salaries and wages of employees 900 টাকা, utilities 200. What is utility? বিদ্যুৎ বিল, ওয়াসা। গ্যাস গ্যাস পানি বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ। আচ্ছা, ওয়াশা। ইউটিলিটিস মানে শুধুমাত্র কিন্তু বিদ্যুৎ বিল না। ইউটিলিটি মানে সব ধরনের সার্ভিস যেগুলো আমরা নেই। গ্যাস ইউটিলিটিস ইট পানি মে বি বিদ্যুৎ ইলেকট্রিসিটি বিল, ওয়াটার বিল, গ্যাস বিল, তারপরে আপনার ইন্টারনেট বিল, এই সবই আমরা, ইন্টারনেট বিল। সবই ইউটিলিটিস। ঠিক আছে। আচ্ছা, তাহলে আমরা এখানে কি করেছি? অফিস রেন্ট দিয়েছি 600 টাকা, স্যালারিজ দিয়েছি এমপ্লয়ীদেরকে 900 টাকা, এবং ইউটিলিটিস বিল দিয়েছি সরকারকে 200 টাকা। তাহলে এই যে বেনিফিট গুলো, এগুলো সবই কি আমরা রিসিভ করছি? বেনিফিট 900। যদি রিসিভ করি তাহলে হচ্ছে এক্সপেন্স। ওকে, তাহলে এগুলো দেখেন এখানে, এক্সপেন্স বাড়াবে, 915, 1700 টাকা ক্যাশ কমবে। জি। তাহলে 600 টাকা আমরা পার্টিকুলার্স এর জায়গায় লিখবো, 600 এর জায়গায় লিখবো রেন্ট এক্সপেন্স, 900 এর জায়গায় লিখবো হচ্ছে স্যালারিজ এক্সপেন্স, এন্ড 200 এর জায়গায় লিখবো হচ্ছে ইউটিলিটিস ইউটিলিটি এক্সপেন্স। এবং এই সবগুলোই কিসে দেওয়া হয়েছে? এক্সপেন্স। অনার ইকুইটি কিসে কমবে। কিসে দেওয়া হয়েছে? কিসে কিসে? ক্যাশে। ক্যাশে ক্যাশ ক্যাশ। এক্সপেন্সে। অর্থাৎ আমার ট্রানজেকশনের মোডটা হচ্ছে ক্যাশ। তাহলে যখন আমি ক্যাশ দিয়ে দিচ্ছি, ইট মিনস আমার ক্যাশ অ্যাসেট 1700 টাকা কমে যাচ্ছে। আমি একসাথে ক্যাশ 1700 টাকা লেস করে দিব, নাহলে এখানে আবার 600, 900, 200 দরকার নাই। জানি তো আমরা সামেশনটা হচ্ছে 1700। না, আব্বা ফোন দিচ্ছে, 1 মিনিট কথা বলো তো। Okay, so let's move to the next question. Software Incorporation pays its $250 daily news bills in cash. আচ্ছা, the company previously recorded the bill as an increase in accounts payable. দেখেন এই বিলটা আমরা আগে একটা সময় বিলটা পেয়েছিলাম, এখন পেমেন্ট করে দিচ্ছি। তাহলে ইট মিনস okay, the company previously in transition 5. So transition 5, go to transition 5. Transition 5 এ আমরা ওই যে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিয়ে একটা বিল রিসিভ করেছিলাম না, তখন আমরা লিখেছিলাম এক্সপেন্স আর লাইবিলিটি। এখন ওই টাকাটা কি করছি? পেমেন্ট করে দিচ্ছি। পে করে আচ্ছা, দিচ্ছি ক্যাশ এবং তখন অ্যাকাউন্টস। রিমেম্বার, তখন আপনার কি, যখন দেনা ছিল তখন লাইবিলিটি বেড়েছিল, 250 প্লাস লিখেছিলাম। আর whenever you are making payment, তাহলে আমার লাইবিলিটি কি করবে? কমবে না পেবল বাড়বে? কমে যাবে, পেবল কমে যাবে। যখন যাদের কাছে পাওনা ছিল তাদেরটাকে পে করে দিলে লাইবিলিটি কমে যাবে। ইট মিনস অ্যাকাউন্টস পেয়েবল লেস অ্যান্ড ক্যাশ অ্যাসেট লেস। ক্যাশলেস।
250 কমবে। ওকে, আচ্ছা, নেক্সট ট্রানজেকশন, রিসিপ্ট অফ ক্যাশ অন অ্যাকাউন্ট। ওই যে আগে একটা সার্ভিস দিয়েছিলাম বাকিতে, মনে আছে? এখন সেটার টাকা রিসিভ করছি। সটবাইট ইনকর্পোরেশন রিসিভ 600 ক্যাশ ফ্রম কাস্টমার্স হু হ্যাড বিন বিল ফর সার্ভিসেস ইন ট্রানজেকশন 6। সো রিমেম্বার ট্রানজেকশন 6, ওই যে 2000 টাকা বাকিতে সার্ভিস দেওয়া হয়েছিল না? হ্যাঁ স্যার। জি স্যার। And 2000 out টাকা of বাকি। this 2000 টাকা we are now receiving 600 টাকা ক্যাশ। তাহলে 2000 টাকা থেকে 1600 টাকা পেয়ে যাচ্ছি। তাহলে যখন আমি তার কাছ থেকে টাকা পাওনা ছিলাম, সো দ্যাট ওয়াজ মাই অ্যাসেট, অ্যাসেট বেড়েছিল। এখন ওই কাস্টমার আমার টাকা দিয়ে দিছে, তাহলে কাস্টমারের যে বেনিফিট অর্থাৎ কাস্টমারের কাছে যে পাওনা সেটা কি থাকবে যেটুকু না স্যার, রিসিভ করে কমে ফেলছি? যাবে। এখন আমি 600, 2000-এর মধ্যে 600 টাকা রিসিভ করে ফেলতেছি, তাহলে কাস্টমারের কাছ থেকে আমার যে পাওনা, ও কাস্টমারের যে অ্যাসেট আমার, ওই অ্যাকাউন্ট 600 রিসিভেবল টাকা কমে অ্যাসেট যাবে। কমে যাচ্ছে, অ্যাকাউন্টস অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল। রিসিভেবল আর এটা কিসে পাচ্ছি? ক্যাশে। ক্যাশ, তাহলে আমার ক্যাশ ক্যাশ রিসিভ, অ্যাসেট আবার ক্যাশ 600 টাকা বেড়ে যাচ্ছে। জি। আর এখন আমি যদি বলি হোয়াটস মাই ব্যালেন্স অফ অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল, 140, 100, 1400। এত 2000 ছিল, এখান থেকে আমি 140। আবার রিসিভ করে ফেলছি 600, তাহলে 1400। ওকে, জি স্যার। আচ্ছা। সো মাই লাস্ট ট্রানজেকশন, withdrawal of cash by owner. Renil withdraws 1300 cash in from the business for his personal use. Remember, Renil কে ছিল? আমার মালিক না? মালিক 15,000 জি টাকা স্যার। দিয়েছিল, মনে আছে, 1 তারিখে? জি। জি স্যার। আর ওখান থেকে এখন কত টাকা আবার নিয়ে যাচ্ছে? 1300 টাকা। 1300। তাহলে ওনার যখন দেয়, আমার হোয়াট ইজ দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন ওনার এন্ড মি এন্ড বিজনেস? ওনার দিলে বাড়বে, নিলে কমবে। গিভ এন্ড টেক। ক্যাপিটাল এন্ড ড্রয়িংস। অনার্স ড্রয়িং হবে স্যার, মাইনাস হবে। ওকে, সো ইজ গিভ এন্ড টেক। তাহলে আমি যখন নিয়েছিলাম তখন ওনার সিকিউরিটি বেড়েছিল, ক্যাপিটাল বাড়ছিল। হ্যাঁ, আর এখন নিয়ে যাচ্ছে। এখন দেখেন, ক্যাপিটালটা আমি লেস করে দিতে পারি, কিন্তু আমি ক্যাপিটালটা সরাসরি লেস করব না, কারণ ক্যাপিটালটা আমি ইনটেক রাখতে চাই। ঠিক আছে, ক্যাপিটালটা আমি ইনটেক রাখতে চাচ্ছি। আমরা যদি ড্রয়িংস হয়, তাহলে আমরা ড্রয়িংস কলামে লিখবো, অর্থাৎ এটা আমার ওনার সিকিউরিটিকে কমাই দিবে। তাহলে ড্রয়িংস লেস আর হচ্ছে ক্যাশ লেস। এই হয়েছে সবার এটা? জি স্যার। জি স্যার। ড্রয়িং 15,000। আচ্ছা, and after the end of this transaction then you make the summation. এখন আপনি ক্যাশ কলামে টোটালটা লিখে ফেলেন, এই যে কোথাও মাইনাস করেছেন আবার কোথাও প্লাস করেছেন, তো শেষ লাস্ট ব্যালেন্স হচ্ছে দিস ওয়ান 8050। তারপর অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল, প্রত্যেকটা কলামের যোগফল এবার বের করেন, বের করে লেফট সাইডের সামেশন করবেন এবং রাইট সাইডের সামেশন করবেন। তাহলে এখানে আমার লেফট সাইডে 4টা অ্যাসেট আছে, দিস ক্যাশ, অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল, সাপ্লাইজ এন্ড ইকুইপমেন্ট। আর রাইট সাইডে আমার একটা লাইবিলিটি আছে, অ্যাকাউন্টস পেয়েবল, আর ওনার সিকিউরিটি হচ্ছে দিস ওয়ান। এটা মাইনাস হবে, হ্যাঁ, এইটা সাইনটা একটু ঠিক করে নিয়ে নাও, যে সরি দেখা যায় না এটা, এখানে একটা ভুল আছে। কি আছে বলেন তো ভুলটা? রেভিনিউটা মাইনাস হবে, রেভিনিউ প্লাস হবে, এটা মাইনাস লেখা আছে। রেভিনিউ প্লাস হবে, ড্রয়িংসটা মাইনাস হবে। ড্রয়িংসটা মাইনাস হবে, অর্থাৎ 1300 টাকা এখানে মাইনাস সাইন হবে আর এখানে প্লাস সাইন হবে। এই হয়েছে সবার? জি স্যার, হইছে। আচ্ছা, এখান থেকে আমরা, এটা হলো টেবুলার, এখন পর্যন্ত যেটা করলাম দ্যাট ইজ কল টেবুলার অ্যানালাইসিস অফ ট্রানজেকশন। ওকে, তাহলে আমরা নেক্সট ক্লাসে এখানে একটা এক্সারসাইজ থাকবে, এটা আপনারা সলভ করবেন। আমি আপনাদেরকে কিন্তু এই এক্সেল শিটটা ক্লাসরুমে দিয়ে দিছি, গুগল ক্লাসরুমে। সো ওখান থেকে ডাউনলোড করে আপনারা এটা সলভ করে নেবেন, ঠিক আছে?
আচ্ছা, এই যে প্রবলেম নাম্বারটা একটু লেখেন, P11A। আমাদের হাতে 8-10 মিনিট সময় আছে, আমরা চাইলে এখন করতে পারি। এটা করবেন। আর P14A, এখানে আরেকটা প্রবলেম আছে, এইটা করবেন। আর এক্সারসাইজ 7, E17, এগুলো করবেন। আমরা এই চ্যাপ্টারে হয়তো কালকে একটা দিন, মানে এরপরে আরেকটা ক্লাস এই চ্যাপ্টারের উপরে হবে, দেন আমরা উই উইল মুভ টু চ্যাপ্টার 2। স্যার, তাহলে আমাদের মানে থাকলো কি স্যার, মানে কাজ কি থাকলো, কোনটা কোনটা করবো? হোমওয়ার্ক হচ্ছে P11A, P14A, আর এক্সারসাইজ 7। এক্সারসাইজ 7। আচ্ছা, আমি একটু আহ, এই পর্যন্ত যদি লেখা হয়, আমি একটু আপনাদের ফিডব্যাক নেই। ঠিক আছে, আমি চাইলে আমরা এটা এখন করতে পারি, আপনারা হোমওয়ার্ক করে নিয়ে এসে আমি তারপর দেখাই দিব না, ঠিক আছে? সবাই কি বুঝতে পারছেন কথা? হ্যাঁ। জি স্যার। জি স্যার। একটু ফিডব্যাক নেই, আমাদের ক্লাস আর শেষের দিকে তো। আচ্ছা, যারা হচ্ছে নন অ্যাকাউন্টিং ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসছেন, ইজ দেয়ার এনিওয়ান ইন মাই ক্লাস রাইট নাও? স্যার নন অ্যাকাউন্টিং বলতে মানে নন বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ড, অর্থাৎ আপনি কখনো কমার্স পড়েন নাই বা অ্যাকাউন্টিং কখনো করেন নাই। একজন বলছে ইয়েস স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, সো আপনি কি বুঝতে পারছেন এই যে আজকে যেগুলো পড়ানো হলো? আরেকজন করছে, আজকে যেগুলো পড়ানো হচ্ছে, আজকে কিন্তু আমি একদম বেসিক ডিসকাশনটা করেছি অ্যাকাউন্টিং এর। সো আপনারা কি বুঝতে পারছেন? আমি কিন্তু খুব কঠিন কিছু শুরু করি নাই, কঠিন কিছু বলি নাই। সো আমি একটু নাও আই ওয়ান্ট টু নো যে আপনারা কি এগুলো বুঝতে পারছেন কিনা। কঠিন মনে হচ্ছে? স্যার একটু তো কঠিন মনে হচ্ছে, বোঝা একটু কষ্ট ব্যাপার এটা। প্রথম ক্লাস আমি একটু লেট করে জয়েন করছি তো স্যার, মানে কাস্ট করতেছে। আচ্ছা, ঠিক আছে, অসুবিধা নাই। আপনি ওই যে ক্লাস রেকর্ডিংস, ক্লাস সেকশনের সাথে একটু কথা বললে ইউ ক্যান গেট দ্য ক্লাস স্যার রেকর্ডিংস। স্যার স্যার আর একটা পরামর্শ থাকবে, বাকি যারা আমার মনে হয় অ্যাকাউন্টিং ব্যাকগ্রাউন্ড বা মানে কমার্স ব্যাকগ্রাউন্ড, যারা হয়তো আগে অ্যাকাউন্টিং করেছেন কখনো, আপনারা কি বুঝতে পারছেন তো? হ্যাঁ স্যার। জি স্যার। জি জি স্যার স্যার। বুঝতে পারছি। ওকে, গট ইট। জি স্যার, আচ্ছা, ক্লিয়ার। আমার হচ্ছে একটা সাজেশন থাকবে, আমরা এখন একদম বেসিক বিষয়গুলো ডিসকাস করছি তো। তো আমাদের চ্যাপ্টার 1, চ্যাপ্টার 2, 3, 4 এগুলো সবই হচ্ছে বেসিক। ওকে, বেসিক যে অ্যাকাউন্টিং সাইকেল আছে এই বিষয়টা, আপনারা যারা একটু আহ, মানে যারা ক্লাস করছেন, আপনারা কিন্তু বাসায় আবার হোমওয়ার্ক যেগুলো দেওয়া হচ্ছে সেগুলো প্র্যাকটিস করতে হবে। কারণ অ্যাকাউন্টিং কোর্সটাই হচ্ছে বেসিক্যালি প্র্যাকটিস বেসড কোর্স। আপনি যত ভালো পারেন কিন্তু প্র্যাকটিস করেন না, তাহলে কিন্তু এটা হবে না। আরেকটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট, যে এটা হলো আপনার প্রত্যেকটা ক্লাসেই ইম্পর্টেন্ট। কারণ আমি আজকে যেটা পড়াচ্ছি, আমি যখন আবার চ্যাপ্টার 2 স্টার্ট করব, সো আজকের চ্যাপ্টার 1 এর যে বেসিকটা, এটা ইট উইল বি হেল্পফুল ফর ইউ টু কোপ আপ উইথ চ্যাপ্টার 2। এখন যদি চ্যাপ্টার 1 এর লেকচার না করেন, চ্যাপ্টার 2 কিন্তু আপনি বুঝবেন না। তো এই জন্য আমি রিকোয়েস্ট করবো সবাইকে যে প্লিজ বি অ্যাটেন্টিভ, এবং আমাদের সপ্তাহে মাত্র 2টা ক্লাস থাকে। তো এই 2টা ক্লাস আপনারা কেউ মিস করেন না। মিস করলেও রেকর্ডিংসটা নিয়ে এটা মেক আপ করার চেষ্টা করেন। এম আই স্যার ক্লিয়ার? একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। জি স্যার স্যার জি জি একটা বিষয়ে কিছু মনে না করলে, আমি জি জি। স্যার নতুন গ্রুপটাতে এড হইতে পারিনি এখনো। তারপরে গুগল ক্লাসরুমটা স্যার কিভাবে লিঙ্কটা পাবো, ওটা এখন পর্যন্ত পাইনি স্যার। আচ্ছা, ওই যে আপনি, আমাদের যে ক্লাস রিপ্রেজেন্টেটিভ আছে, আহ ওকে আছে এখন, ইসমাইল। তো ওনার নাম্বারটা যদি একটু দিয়ে দেওয়া হতো তাহলে ওনার সাথে স্যার হোয়াটসঅ্যাপে জন্য করা যেত। ইসমাইল কে আছেন? তাহলে আপনি একটু এখানে। আসসালামু আলাইকুম স্যার। জি, ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার আমাদের কি কোনো স্যার ক্লাসরুমের জন্য আলাদা কোড দেওয়া হবে? এখানে আলাদা কোনো কোড নাই, ইউ ক্যান স্যার কিন্তু অ্যাক্সেস ইজিলি। স্যার আমরা জয়েন্ট ক্লাসরুমে দিলে স্যার একটা কোড চাচ্ছে বারবার। এই প্রবলেমটা হচ্ছে আপনি যদি মাল্টিপল জিমেল অ্যাকাউন্ট একসাথে ওপেন করে ফেলেন, আপনার যেই ডিভাইস থেকে আপনি জিমেল ওপেন করছেন, সেই ডিভাইসে কয়টা অ্যাকাউন্ট আছে? মাল্টিপল দুইটা অ্যাকাউন্ট। অ্যাকাউন্ট। সমস্যা তো এটাই, আমি প্রথম দিন বলছি আপনাদেরকে যে
অ্যাকাউন্ট সবগুলো ক্লোজ করেন, ক্লোজ করে শুধুমাত্র যে অ্যাকাউন্ট ইমেল আইডিটা আমাকে দিয়েছেন আপনারা, জি সেই স্যার। ইমেল আইডিটা লগ ইন করে তারপর ট্রাই করেন। এখন করেন তো, এখন এই মুহূর্তে করেন, জি স্যার। and let me know that whether your problem is fixed or not. অনেকে এই প্রবলেমটা ফেস করছেন, আমি তো কমন সেন্স, এটা আমি আগেই বলছি যে স্যার আপনারা মাল্টিপল ইমেল আইডি যদি ওপেন করেন তখন এই প্রবলেমটা হবে। লগ আউট করে শুধুমাত্র একটা অ্যাকাউন্ট যেটা আমাকে দিয়েছেন সেখান থেকে লগ ইন করে তারপরে ট্রাই করেন, ঠিক আছে? স্যার আদাব। জি। স্যার আমাকে সম্ভবত অ্যাড করা হয়নি স্যার, একটু কাইন্ডলি দেখবেন, আমি ক্লাসরুমে অ্যাড করতে পারছি না। আপনি কি আপনার ইমেল আইডি আমাকে দিয়েছিল? হ্যাঁ স্যার, আমি তো পাঠিয়েছি গ্রুপে। না, আমাকে যদি দিয়ে থাকে ইসমাইল, আমি দিয়েছি আপনাকে। কি নাম? স্যার আমাদেরকে একটু এড করে নেওয়ার ব্যবস্থা করেন স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, স্যার আমার নাম হচ্ছে আমরা স্বপন যারা দাস। এই যে গ্রুপে অ্যাড হইতে পারি নাই এখনো, তাহলে আমাদের ইমেল আইডিটা তো আমরা এখন পর্যন্ত দিতেই পারিনি। আচ্ছা এখন দেখেন ওই, আমি বলি ওই ক্লাস ম্যাটেরিয়ালস গুলো আপনারা অনেকেই অ্যাড হয়ে গেছে, আপনারা যদি একটু প্রবলেম ফেস করেন তাহলে ওনাদের কাছ থেকে একটু নিয়ে নেন, ঠিক আছে? কারণ এখানে আমি সবাইকে এখানে প্রায় 100 জনের উপরে ইনভাইটেশন পাঠিয়েছি, আর এগুলো তো গত অনেকদিন ধরেই ট্রাই করতেছি। তারপরে যদি কারো সমস্যা থাকে একটু বাকি যারা ডাউনলোড করতে পেরেছে ওদের কাছ থেকে একটু নিয়ে নেন। একটু গ্রুপ লিংকটা দিলে একটু সুবিধা হয় স্যার, গ্রুপটাতে লিঙ্ক অ্যাড তো হইতে দিয়ে পারলে দিছি। আমরা সবাই ইনফর্ম। আপনার তো গ্রুপ, গ্রুপ কোনটা বুঝি নাই, গ্রুপটা একটু আবার বলেন, কি বললেন গ্রুপ? হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপটা স্যার, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপটাতে অ্যাড হতে পারিনি তো স্যার। হোয়াটসঅ্যাপে কি স্যার নতুন কোনো গ্রুপ ওপেন হয়েছে? এইটা আপনাদের মনে হয় কেউ একজন করছে, ওই যে আপনাদের ক্লাস রিপ্রেজেন্টেটিভ যে আছে ও করছে এবং সবাইকে মানে অ্যাড করছে। এই সবাই কি অ্যাড আছেন না হোয়াটসঅ্যাপে? না স্যার, আমরা ইনফরমেশন পাচ্ছি না স্যার। না না, আপনি না, আপনি না, 35 বাকিদের জন বলছি। অ্যাড স্যার আছে আমরা স্যার। আছি স্যার। আমরা এই, এটা স্যার গ্রুপে আছে তো স্যার। আপনারা একটু ওই যে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপটা একটু দেন না, এখানে লিংক দিয়ে দেন, ও সমস্যা হইতেছে ওর। আপনি আপনার বাকিরা একটু দিয়ে দেন এখানে। স্যার আমার একটা প্রশ্ন ছিল স্যার। জি জি প্লিজ। স্যার আমি কোনো একটা পার্টিকুলার ইয়ারে কোনো জি একটা প্রতিষ্ঠানে কত ধরনের জি হেডে ট্রানজেকশন হলো সেটা আমি জানতে চাই। সেটা জি হতে পারে এনি কাইন্ড অফ এক্সপেন্স হেড, এনি কাইন্ড, আমরা যে হেড গুলো দেখি, এনি কাইন্ড অফ এক্সপেন্স হেড, এনি কাইন্ড অফ ইনকাম হেড, এনি কাইন্ড অফ জি পারচেজ। জি এই যে প্রত্যেকটা হেড, এগুলো তো দেখা যায় যে আমার অ্যাসেটের মধ্যে অনেকগুলো হেড থাকবে। যেমন জি আমার সাপ্লাই থাকবে, ইনভেন্টরি থাকবে, ফিক্সড জি অ্যাসেট থাকবে, জি তারপরে অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল থাকবে, আবার সেম থিং হলো আবার আমার লাইবিলিটির ক্ষেত্রেও, আবার জি একইভাবে হলো আমার ইনকামের ক্ষেত্রেও, এক্সপেন্সের ক্ষেত্রেও। এই যে প্রত্যেকটা কোন কোন হেডে আমার এক্সপেন্স হচ্ছে বা আমার আর্নিং হচ্ছে, দুই ধরনের জিনিসই তো হয়, হয়তো এক্সপেন্স হবে, না হলে আমার রেভিনিউ আসবে বা আর্ন হবে। জি। তো আমি এই যদি কোনো একটা ইয়ারের কোনো একটা প্রতিষ্ঠান আমি জানতে চাই, তো আমি যেহেতু আমি একটু বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ডে ছিলাম, আমার জেনারেল সেন্সে আমার যেটা মনে হয়েছে যে আমি হয়তো বা ট্রায়াল ব্যালেন্স থেকে এই হেড গুলো পেতে পারি। আমি জি কোনো একটা বছরের যে জি প্রত্যেকটা হেড চাই, তো দেখা গেল জি যে আমি একটা ট্রায়াল ব্যালেন্স পেতে পারি। তো জি। এটা আমার স্যার বেসিক সেন্স স্যার আমার। স্যার আপনি যদি একটু বলতেন স্যার যে আমি, না, কারণ ইটস ট্রু, ইটস ট্রু, কারণ আমরা যখন অ্যাকাউন্টস গুলো করব জার্নাল এন্ট্রি দিব, তারপর জার্নাল এন্ট্রি থেকে এখান থেকে লেজার করব, লেজার করে তারপর ট্রায়াল ব্যালেন্স করবো। স্যার ট্রায়াল ব্যালেন্স অ্যাকচুয়ালি ইজ দ্য সামারি অফ অল অ্যাকাউন্টস। ওকে স্যার, কারণ আমি অন্যান্য অ্যাকাউন্ট গুলোতে কিন্তু আমি সবগুলো পাই না। যেমন ইনকাম স্টেটমেন্ট আমি শুধুমাত্র রেভিনিউ অ্যাকাউন্টস গুলো পাচ্ছি, আমার আমার ফাইন্যান্সিয়াল পজিশনে আমি শুধুমাত্র হয়তো আমার অ্যাসেট এন্ড লাইবিলিটি পাচ্ছি। জি কিন্তু স্যার আমাদের তো ট্রায়াল ব্যালেন্স তো কোনো মানে পার্ট অফ অ্যাকাউন্টস বুক ম্যান্ডেটরি ইস্যু না। বাট আমি যদি যেটা জানতে চাই তাহলে আমি হয়তো ট্রায়াল ব্যালেন্স দেখতে পারবো। আমি রাইট স্যার? জি। ট্রায়াল ব্যালেন্সের মধ্যে আপনি যত জার্নাল এন্ট্রি যতগুলো অ্যাকাউন্টস ক্রিয়েট করছেন সব অ্যাকাউন্টসই চলে আসবে। ওকে। আর স্যার আরেকটা বিষয় স্যার, সেটা হলো যে আমি কয়েকটা প্রতিষ্ঠানে ট্রায়াল ব্যালেন্সে দেখেছি যে ফর এক্সাম্পল আমার এক্সপেন্স সাধারণত আমরা জানি যারা অ্যাকাউন্টিং সাবজেক্ট ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত ছিলাম যে আহ, আরেকটা আমার- ক্লাস আছে, ক্যান আই লিফট? Yeah, our class is already over, so you can leave. যাদের ক্লাস আছে চলে যান, সমস্যা নাই। আমি একটু ঠিক প্রশ্ন আছে, করবো স্যার প্লিজ। জি জি, আপনি বলেন, আপনি বলেন, সমস্যা নেই। স্যার এক্সপেন্স হেড আমার সাধারণত জানি সেটা ডেবিট ব্যালেন্স হয়,
আমি দেখেছি ক্রেডিট ব্যালেন্স। আচ্ছা আচ্ছা, তো এইটা কোন ক্ষেত্রে বা কোনো স্পেশাল কেস আছে কিনা স্যার? আচ্ছা, এক্সপেন্স নর্মালি হচ্ছে ডেবিট, মানে এটা যখন আমরা ডেবিট ক্রেডিট করবো সেটা। এখন যদি এক্সপেন্স কোনো কারণে কমে, সেটা ক্রেডিট হতে পারে, কিন্তু দ্যাটস রেয়ার কেস। যেমন মনে করেন পারচেজ, পারচেজ হচ্ছে আমার এক্সপেন্স, কিন্তু পারচেজ রিটার্ন যদি হয় এটা হলো বলে কন্ট্রা এক্সপেন্স, তাহলে পারচেজ রিটার্ন হলে আবার কিন্তু ক্রেডিট হবে। হ্যাঁ, তা ঠিক আছে, কিন্তু ট্রায়াল ব্যালেন্স আমি যখন দেখছি যে একটা এক্সপেন্স সেটা ক্রেডিট ব্যালেন্স, এইটা সেটা এখন আপনি সেটা কি দেখতে স্পেসিফিক পারেন যদি কোন একটা কেস আমাকে দেখাতে পারেন হয়তো সেটা বলা যাবে, কিন্তু এমনি জেনারেলি যদি এটা থাকে তার মানে এটা ভুল আছে আমার কাছে মনে হয়। স্যার? কারণ আমি ট্রায়াল ব্যালেন্সটা স্যার আপনাকে ইনশাআল্লাহ স্যার আচ্ছা, ছবি তুলে ভুল হইতে পারে, ভুল হইতে পারে, কিন্তু অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স কখনো, এক্সপেন্সের অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স কখনো ক্রেডিট হবে না। কারণ এই আপনি একটা অ্যাকাউন্ট। অ্যাকাউন্টকে ক্রেডিট করতে পারেন, এক্সপেন্স অ্যাকাউন্টকে ক্রেডিট করতে পারেন, কিন্তু অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স ফাইনালি ক্রেডিট হবে না। আমি কালি থেকে অটো জেনারেটেড যেটা ছিল একটা কোম্পানি থেকে আমি নিয়েছিলাম, জি, মানে তাহলে তাদের অ্যাকাউন্ট দেখার ওদের জন্য। অ্যাকাউন্টসকে এক্সপ্লেন, জিজ্ঞেস করতে পারেন যে ভাই এটা কেন করছো, ক্রেডিট কেন করছো, হোয়াটস দ্য এক্সপ্লেনেশন। কারণ আপনি হয়তো আমাকে জিজ্ঞেস করবেন, আই এম অ্যান একাডেমিশিয়ান, তো আমি হয়তো আমার মতো করে আনসার দিব, ও হচ্ছে প্র্যাকটিশনার, ও হয়তো বলতে পারবে কেন করছে বেশি। ওকে স্যার, ওকে। ঠিক আছে, আচ্ছা স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। জি জি জি, ওয়েলকাম, হ্যাঁ ঠিক আছে। ঠিক আছে, তাহলে আমি ক্লোজ করে দিই, আমাদের ক্লাসের টাইম ওভার। হ্যাঁ, জি স্যার, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, সালাম আলাইকুম। ওকে, ওকে স্যার, আসসালামু আলাইকুম। স্যার।